And then you will get the real picture of this field. So for that purpose, there are the two models. Basically, there are the two type of GIS. I think you might be aware of this. Vector GIS and raster GIS. Vector GIS and raster GIS. In that cases, raster means it is a pixel, right? Vector means it is a line, real picture. So there are two types of GIS, vector GIS and raster GIS. So this you can say this is a real world means our ground. Then this is a vector part. How it will look like. So it can be computed using this vector GIS. And same thing, it can be represented with raster GIS. So what is difference in between this? These are the same thing. It is delineated in raster forms. So there is a pixel information, pixel to pixel information. So this is a raster, this is a vector. These all are the data modules. And it will be represented by the three entities, that is a point. Second entity is a line. And third entity is a polygon. In the command or in the water resources project, these three entities required. Because, for example, if you want the household, number of household, so you have to represent it by the point, right? Means how much houses are there, how in the command area, how much gates are there, how much offices are there, how much railway stations are there. So these are the point, right? Railway station. But if you want the roads or the canal line, contour line, these are the lines. So there is a, when you represented all this entity, you should have the line entity representation. And third one is the polygon. When you want the area, right? That is the area of the household, maybe area of the catchment area of the sub-catchment, area of the your miners, area of the your branches, area of your field, and these are all the polygons. So these are the three entities which represented your whole picture of the command area of the catchment area. So these are the functioning and the function is spatial analysis, overlay operation. So there are the what happened actually while taking any decision of the any command area or maybe of the catchment area. You will have the different of maps. But putting all the maps as see, here one map is there, one other map is there, third map likewise there are so many maps is there. So you cannot see each and every maps and take the decision. It will be difficult. But when you overlay all these maps and you will get the picture of at one point there is so many pictures of any entity, then the decision will be very easy. So that is the overlay operation. So here are like this, there are the four maps. It can be overlay and you will get this result map. So making the decision is here very easy rather than this. You can have the decision and you can have a multiple decision or you can have an optional decision here. But here decision making is very, it is not will be accuracy, right? So for that purpose, this GIS will be help for the overlay operation. These are the entities where it can be used, the table forms, maps forms, 3D forms, and these are the softwares. So there are the image processing software, Eradas Imagine. It is costly, near about 3.5. ER Mapper, Ilvis, it is a freeware. So that one, when you are working in the water resources, you work with this Ilvis, it is better. Integrated land and water information system. Ilvis, ITC Netherlands. And it is a freeware, but it is having a both application. One is image processing and second is GIS. What for image processing and what for GIS? Image processing is required if you have the raw data, satellite image is there. So you have to have the process data. You have to process that image and you have to make a land use map or the soil texture map or whatever the mapping is there. So for that purpose, you require the image processing software. So Ilvis is a image processing software also. Erdas also image processing software. So it will give the classified
mapping, classified map. For example, I say that raw data is there, that 4 bands. But what is there? How much is the water body is there? And the water body, the land use where, which is land use, which landscape. So all these are the maps form. That map form you have to want to generate on the create. Then require this image processing software. So these are the various softwares available. Some are the freeware, some are the costing. TNT MIPS is one of the best software, but it is costing 8.5 lakh. Second is ArcGIS, it is having 5 lakh. Radar imagine 3.5 lakh. Then these are the GIS software. So here also Illumis is GIS software again. It work will be image processing also GIS. So I think better way you go for English. That will your work for the both the thing image processing and GIS. I think this point had you clear about image processing and GIS, remote sensing and GIS clearly. Rather there is a confusion. What for remote sensing or the image processing and what for the GIS. Both those two things are there. What is there? How much is there? What is there is image processing or the remote sensing. What is there? But how much it is, you can solve with the GIS. So I think this is what about the remote sensing and GIS. You will go for the application part better. Now we will see some application of this. So these are the application in water resources. The first thing is I will take the case study. Rather than going for theoretical approach, we will go to the case study. So rainfall runoff analysis for the yield assessment. Second is mapping of water resources within the catchment. Catchment prioritization. Then site suitability analysis for the storage structure. Which site is suitable for the check dam? Which site suitable is for the percolation tank? Which site is suitable for the KTVS? Like this. So site suitability analysis. Then land use and thematic mapping. Reservoir sedimentation and ground quality mapping. These are some of the applications. So one by one we will see. So this is a rainfall runoff analysis for the yield assessment. So what are the steps are there? What is the purpose of this study? First thing we must be clear. आपल्या या स्टडीचा यूज काय आहे? कशासाठी करतो आपण? मी पहिल्यांदा तुम्हाला सांगितलं की आपण आपल्याला प्लॅन करायचा आहे. स्ट्रक्चरची कॅपॅसिटी किती असायला पाहिजे आणि हाऊ बिग शुड बी. आणि समजा ते माहीत नसलं तर काय प्रॉब्लेम आहे आपल्याला? किती मोठा बनवा काय प्रॉब्लेम आहे का प्रॉब्लेम? आहे ना. काय प्रॉब्लेम आहे? कॉस्ट आहे ना. म्हणजे आपण किती मोठा बनवला आपल्या खिशातले जाते म्हणून आपण किती मोठा बनवायचा का? गव्हर्नमेंटचा पैसा लागतो त्याला किंवा अथॉरिटीचा पैसा लागतो आहे. म्हणजे आपण बिईंग द इंजिनियर आपण त्यांना एक इफेक्टिव्ह कॉस्ट इफेक्टिव्ह प्लॅनिंग देणं गरजेचं आहे ना. ह्या त्यांच्या म्हणजे त्यांना पण अपेक्षित आहे आपल्याकडून की त्यांना आपण असा कॉस्ट इफेक्टिव्ह प्लॅन देणं गरजेचं आहे. मग हा कॉस्ट इफेक्टिव्ह प्लॅन बनवायसाठी किती मोठा स्ट्रक्चर द्यायचा, चेकडॅम किती मोठा बनवायचा, साईट जर अवेलेबल असलं म्हणून तेवढा मोठा बनवायचा का? आहे ना. आपल्याकडे सुद्धा इरिगेशन खूप मोठे आहे. 2 पॉईंट आहे. एखादा आपण तिथे घातला आपण एखादी बॉडी वॉल म्हणजे खूप मोठा स्टोरेज होईल. पण ते बॉडी वॉल घालायला जो खर्च लागणार आहे ना कॉन्क्रीटचे असेल त्याचा, मग तेवढा बनवायची गरज आहे का? मग ते कशावर डिपेंड करते आपला हा रेनफॉल रनऑफ किंवा हिल अनालिसिस. तर पहिली स्टेज आपण बघू. फर्स्ट स्टेप डाटा कलेक्शन. हा डाटा कुठून मिळेल आपल्याला? तर पहिला डेटा आहे की रेनफॉल. रेनफॉलचा डेटा आपल्याला घ्यायचा आहे. जनरली सगळीकडे अवेलेबल आहेच. आता स्पष्ट राहिलेलं आहे. आपण जर बघितलं 2000च्या पहिले किंवा 90च्या पहिले जर आपण म्हटलं तर थोडं अवेलेबिलिटी कमी होती. पण आता आपल्याला 30 वर्षाचा डेटा कुठे इझिली मिळू शकतो. बरोबर आहे. ORGचा डेटा म्हणा किंवा SRRGचा डेटा म्हणा आपल्याला इझिली अवेलेबल आहे. तर हा डेटा आपल्याला घ्यावा लागणार आहे. एखाद्या याच्यामध्ये कदाचित 4-5 स्टेशन असते रेल्वे स्टेशन, तर आपण थीमॅटिक जो आपला जो आहे आयसोआयटन मेथड किंवा ऍव्हरेजिंग जो करतो तो करून आपल्याला ते ऍव्हरेज डेटा काढता येईल.
हा घेतल्यानंतर आपण याला एक अनालिसिस करू. रेनफॉल अनालिसिस झालं, आपल्याला ऍव्हरेज माहित पडेल अॅन्युअल रेनफॉल मध्ये. आणि एकदा घेतलं हे मॅपिंग केलं की फर्स्ट स्टेज ही आहे. कारण आपला जो यील्ड आहे याला इनपुट कोणता आहे, हा याच्या बेसिसवर म्हणजे किती आहे रेनफॉल, डेप्थ आणि एरिया, याच्यावर माहित पडते आपल्याला रनऑफची डेप्थ किती आहे आणि रनऑफचा व्हॉल्यूम किती आहे. म्हणजे दोन्ही गोष्टी आहे, रेनफॉलची डेप्थ आणि कॅचमेंटचा एरिया हा इनपुट आहे. आणि आउटपुट काय मिळणार आपल्याला, रनऑफची डेप्थ किंवा यील्डची डेप्थ आणि व्हॉल्यूम. हा व्हॉल्यूम कुठे स्टोअर करायचा आपल्याला, आपल्या स्ट्रक्चरमध्ये. ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. तर त्यासाठी हा एक प्रकारे जीएसडी कडून किंवा एमआरसी कडून तुम्हाला असा एक मॅप मिळतो. मला वाटतं तुम्ही नोट पण करू शकता की जीएसडी कडे हे मॅप अवेलेबल आहे. पूर्ण डिस्ट्रिक्ट वाईज मॅप अवेलेबल आहे आपल्या पूर्ण याच्यामध्ये. एमआरसी मध्ये पण आहे. हा जायकवाडीचा आहे, गोदावरी व्हॅलीचा हा एक मॅप आहे, जायकवाडीचा पूर्ण प्रोजेक्ट एरिया. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं की आपला एरिया कुठे येतो. आपला एरिया कुठे येतो याला आपण काय म्हणतो, AOI. हा AOI म्हणजे काय, तर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. बरोबर, AOI आपल्याला त्याच्यापासून काढून घ्यावं. एवढा मोठा एरियात गरज नाही आपल्याला, आपला कोणता कॅचमेंट आहे किंवा आपला एरिया कोणता आहे तो आपल्याला आयडेंटिफाय करता येणार आहे. तर AOI कसं काढायचा, तर आपला जो एरिया आहे त्याचे चारही बाजूचे लॅटिट्यूड आणि लॉंजिट्यूड घ्यायचं. बरोबर, टोपोशीट वरून आपल्याला लॅटिट्यूड आणि लॉंजिट्यूड. समजा आता मला देवगिरी कॅम्पसचा रनऑफ काढायचा आहे, तर देवगिरीच्या कॅम्पसच्या एरियामध्ये लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड कोणता आहे. बरोबर, चारही पॉईंट आपल्याला घेता येईल, त्याला आपण म्हणतो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, AOI. फॉर एक्झाम्पल आपण जसा याच्यामध्ये AOI घेताना वाल्मीचा एरिया घेतला आपण, हा वाल्मी कॅचमेंट हा जो एरिया आहे, हा वाल्मीचा इथं एरिया आहे, वॉटरशेड एरिया वाल्मी कॅम्पस. वाल्मी कॅम्पस इथे येत आहे. बरोबर, हे असं आपल्याला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. हा आयडेंटिफाय केल्यानंतर आपल्याला याचं हाच एरिया AOI घेऊन आपल्याला मग त्या प्रोक्युरमेंट करता येईल. तर डिलिनेशन ऑफ द ड्रेनेज बाउंड्री अँड प्रिपरेशन ऑफ द ड्रेनेज मॅप अँड फाइंडिंग आउट दी एरिया ऑफ इंटरेस्ट. आता याच्यामध्ये हा एरिया ऑफ इंटरेस्ट झाला, लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड, हा असं आपल्याला चौकोन मिळेल किंवा या पद्धतीचा आपल्याला एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिळेल. हा कधी तुम्हाला याच्या म्हणजे काय पॅराबोलिक किंवा अशा भेटत नाही, हा असाच भेटतो या पद्धतीनं. बरोबर, याच्यामध्ये याचे लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड, या पॉईंटचे लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड, या पॉईंटचे चारही पॉईंटचे लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड आहेत. ह्याच्यामध्ये मोर क्लॅरिटी आहे की गोदावरी व्हॅली हा 49चा वॉटरशेड आहे किंवा 49चा कॅचमेंट आहे. हे कोणाकडे माहिती आहे, जीएसडी कडे माहिती आहे. तो आपल्याला त्या पद्धतीने की हा जो एरिया आहे इट इज बिलॉंगिंग टू द गोदावरी व्हॅली 49 कॅचमेंट एरिया. म्हणजे जीबीचा आपल्याला एरिया घ्यायचा, त्याच्यामध्ये 49चा एरिया आपला आहे. आता या एरियामध्ये सुद्धा आपली बाउंड्री अशी काही सरळ राहत नाही आहे ना, आपली बाउंड्री अशी गोलाकार किंवा अशा पद्धतीने राहते. बरोबर, तर ती त्याला आपण काय करतो, हे अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये डिलिनेट करतो की बाउंड्री झाली वाल्मीची. या पद्धतीने आपल्याला ते डिलिनेट करावं लागेल. त्यासाठी डिलिनेशन टूल आहे, पेन्सिल आहे. जीआयएस मध्ये जर बघितलं ना, पेन्सिल येते ते. आपण त्याला वन्स तुम्ही त्याला हे केलं म्हणजे डिजिटाईज केलं की ते पेन्सिल तुम्हाला त्या पद्धतीने त्या मॅपवर फिरवता येते. आणि पेन्सिल फिरवल्यानंतर तुम्हाला तो एरिया काय करता येईल, तुम्हाला डिमार्केट करता येईल. त्याला आपण म्हणतो डिमार्केशन ऑफ दी बाउंड्री. म्हणजे आपण पहिले AOI घेतला, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मग आपण आपली बाउंड्री त्याच्यावर डिमार्केट केली. इट्स ए बफरिंग, म्हणजे एरियामधून आपण बफर केला तेवढा पुढच्या आपण स्नॅच आउट केलेला. झालं ना, दोन गोष्टी म्हणजे एरिया ऑफ इंटरेस्ट नंतर डिलिनेशन. आता हा एरिया डिलिनेट झाला. आता याच्यामध्ये सुद्धा आपण बघितलं की याच्यामध्ये वॉटर बॉडीज काय काय आहे ते बघितलं की हे एक वॉटर बॉडी आहे, ही एक वॉटर बॉडी आहे, ही एक वॉटर बॉडी आहे. ही जी वॉटर बॉडी आहे याला आपण सातारा टँक, आमच्याकडे जो आहे वाल्मीचा बघितला, हा सातारा टँक आहे. आता हा केव्हा घेतला याच्यावर डिपेंड आहे. समजा ही जर आपण सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरची घेतली तर एक मोठा एरिया तुम्हाला समोर दिसते. हा जर आपण उन्हाळ्यात घेतला तर एक छोटासा एरिया दिसते, कारण वॉटर त्यात कमी होऊन जातो. बरोबर आहे, त्याच्यामुळे थोडासा एरिया येतो. हा सुद्धा कंचनवाडी टँक आहे. तर या वाल्मी कॅम्पस मध्ये हे दोन टँक झाले आणि ह्या दोन्ही टँकचे कॅचमेंट हे वेगवेगळे आहे. बघा, एक नाही आहे, ह्याचा कॅचमेंट हा आहे, याचा कॅचमेंट हा आहे. हा इथून ओव्हरफ्लोन इकडे जातो
हा इकडून ओव्हरफ्लो इकडून जातो. त्याच्यामुळे ह्याच भागातून याला पाणी मिळेल. हा जो इथून दिसत आहे ना ही लाईन, याच एरियामधून याला या टँकला हा कॅचमेंट एरिया आहे. इथून जो रनऑफ जनरेट होईल तोच रनऑफ जनरेट यील्ड म्हणून या रिझर्व्हर मध्ये येईल आणि याच्यामध्ये हा सगळा जो जनरेट होईल आणि हा इथे येईल. हे आपल्याला पहिलं डिमार्केशन ऑफ द कॅचमेंट एरिया. बरोबर आहे. कॅचमेंट एरिया डिमार्केशन करणं फार महत्वाचं आहे. एकदा कॅचमेंट एरिया डिमार्केशन, आता हे एक्झिस्टिंग टँक आहे म्हणून तुम्ही डिमार्केट केलं. तुम्हाला कदाचित मग साईट प्रपोज करावं लागेल की इथं आपल्याला टँक बनवायचा, पण त्याच्यानुसार तुम्हाला डिमार्केट करावं लागेल. बरोबर आहे ना. हा एक्झिस्टिंग आहे, कदाचित तुम्हाला नवीन बनवायचा आहे तर नवीन मध्ये काही तुम्हाला दिसणार नाही ते. तर आपल्याला कुठं लोकेट करायचं आहे, साईट सुटेबिलिटी अनालिसिस करून आपल्याला टँक कुठं आहे तो लोकेट करायचा आणि त्याचा एरिया डिमार्केट करायचा. हे कुठून करू शकता तुम्ही? टोपोशीट. टोपोशीट मध्ये सगळं दिलेलं आहे. बरोबर. ही जी मॅप आहे ना, तुम्ही टोपोशीट मध्ये त्यात डिमार्केट करू शकता. वन्स इट इज डिमार्केटेड, त्याच्यानंतर मग तुम्ही अनालिसिसला जा. आता बघा याच्यामध्ये काय केलं की हा कॅचमेंट आणि हा कॅचमेंट, मग हा कॅचमेंट आपण सेपरेट आउट करायचं, हा कॅचमेंट सेपरेट करायचं, कारण याचं अनालिसिस वेगळं होईल, याचं अनालिसिस वेगळं होईल, कारण हा कॅचमेंट वेगवेगळा झाला. दोन्ही अलग अलग कॅचमेंट झाले. दोन टँक आहेत, दोन्ही टँकचे वेगवेगळे झाले. कदाचित हा जर आपला देवगिरी कॅम्पस आहे याच्यामध्ये दोन टँक असतील, त्याचे कॅचमेंट वेगवेगळे असतील, एक येऊ शकतो. बरोबर आहे. तर वेगवेगळ्या कॅचमेंटचे वेगवेगळे डिमार्केशन करायचं आणि नंतर एक एक आपल्याला अनालिसिस करायचं. तर आता मी सध्या मोठा शब्द आपण घेतला, ही वॉटर बॉडी घेतली. तर ह्या वॉटर बॉडीचा हा एरिया आहे सातारा टँक कॅचमेंट एरिया आणि हा कंचनवाडी टँक कॅचमेंट एरिया. आता तुम्ही एक घाला, हा वेगळा घ्या. बरोबर. हा आता झाला बघा, आता हा एकदम स्पेशलाइज झाला आपल्याला, आहे ना, वेगळा आला ना एकदम. आता कन्फ्युजन आहे, म्हणजे ज्या भागातून आपण एवढी प्रोसेस केली तेव्हा हा मिळाला आपल्याला. आपण काय घेतलं, मॅप घेतलं, आपला एरिया घेतला, मग एओआय केलं, डिमार्केट केलं, डिलिनेट केलं आणि नंतर मग कुठं आपण याच्यात चालू. त्याच्यामध्ये क्लिअर कट लॅटिट्यूड लॅंजिट्यूड सगळं येत आहे. हे जीआयएस मध्ये आपल्याला करता येतं, एलिप्स मध्ये तुम्हाला हे करता येतं. हा मॅप झाला, स्केल झाला याचं. मग आता हे जे आहे ना, ही त्याची काय आहे, ड्रेनेज मॅप आहे, याला आपण म्हणतो ड्रेनेज मॅप, ड्रेनेज लाईन्स. बाकी तुम्हाला हे माहित असेलच की हा ड्रेन आहे, हा जो आहे याला आपण फर्स्ट ऑर्डर म्हणतो, याला फर्स्ट ऑर्डर म्हणतो, याला सेकंड ऑर्डर म्हणतो, त्याला आपण म्हणतो मार्फोमेट्री. माहित आहे ना मार्फोमेट्री आहे ना, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. हॉर्टन जो कॉन्फिगरेशन आहे हॉर्टनने केलेला आहे, हा झाला फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम. हे सेकंड. आता हे स्ट्रीम ऑर्डरिंग म्हणतात त्याला. तर स्ट्रीम ऑर्डरिंगची गरज काय आहे, तर जनरली स्ट्रीम ऑर्डरिंगच्या बेसिसवर आपण कोणता साईट कशासाठी म्हणजे सुटेबल आहे. कॅचमेंट एरिया सुद्धा कमांड, आपल्याला कॅचमेंट एरिया माहित आहे, 40 हेक्टरचा कॅचमेंट पाहिजे आणि थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम असली तरच आपण चेकडाऊनला जातो. डिसिजन आहे, डिसिजन मेकिंग मध्ये आपण काय करतो की चेकडाऊनला जायचं असेल तर कशाला जायचं, फर्स्ट ऑर्डरवर चेकडाऊन नाही बनवतो आपण कधीच. याच्यात छोटासा एखादा नाला प्लस वगैरे बनवतो. बरोबर आहे ना, कारण काय चेकडॅम म्हणल्यानंतर त्याला स्टोरेज पाहिजे ना. स्टोरेज केव्हा येईल, कॅचमेंट एरिया जर मोठा असेल तर, अदरवाईज तुमचं स्टोरेज येणार नाही. म्हणून आपण काय करतो डिसिजन मेकिंग मध्ये की कमीत कमी 40 हेक्टर एरिया पाहिजे कॅचमेंट आणि त्याच्यामध्ये थर्ड ते फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम हे पाहिजे. तर थर्ड किंवा फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीमला आपल्याला कॅचमेंट एरिया आपल्याला सांगता येतो. त्याच्यासाठी स्ट्रीम ऑर्डरिंग फार महत्वाची आहे. त्याला आपण म्हणतो मार्फोमेट्री. बरोबर आहे. कॅचमेंट मार्फोमेट्री, मार्फोमेट्रिक अनालिसिस, हे स्ट्रीम ऑर्डरिंग झालं. हे एवढं केलं आपण. नंतर आता हा झाला लँड इज मॅप, लँड इज लँड कव्हर मॅप. बरोबर. ते आपण फ्रेम ते म्हणतो एओ आहे ना, हा एओ आहे मधून आपल्याला एमआर सॅक, आपण एमआर सॅकला समजा एओआय दिला, म्हणजे एओआय दिला म्हणजे काय, 4 पॉईंटचे लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड दिले. तर 4 पॉईंटचे लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड त्याला असं करते, मिनिमम लॅटिट्यूड किती आहे, मॅक्झिमम किती आहे, मिनिमम लॅटिट्यूड किती आहे, मॅक्झिमम लॅटिट्यूड किती आहे. बरोबर आहे. 4 पॉईंट त्याला माहिती मिळाली तर मग ते आपल्याला हा सप्लाय करतात. लँड इज मॅप, लँड इज लँड कव्हर मॅप, हा क्लासिफाईड मॅप आहे. बरोबर. हा रॉ डेटा नाही आहे, हा क्लासिफाईड, याला क्लासिफाय केला जातं. रॉ डेटा जर घ्यायचा असेल तुम्हाला मी सांगितलं सगळं प्रोसेस करावं लागेल, ट्रेनिंग पिक्सल, आणि नंतर तुम्हाला असं करावं लागेल. तर तो एनआरएसए कडून तुम्हाला रॉ डेटा मिळतो. तर रॉ डेटासाठी तुम्हाला मग जीआयएस अनालिसिस करावा लागतो आणि असा मिळतो, किंवा मग तुम्हाला डायरेक्टच एमआर सगळं महाराष्ट्राचं त्यांच्याकडे तयार आहे. असा हा क्लासिफाईड मॅप आपल्याला देतो, लँड इज लँड कव्हर मॅप. हा त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त असे जर मॅप घेतले तर 5 ते 6 हजारामध्ये भेटतात.
5 ते 6,000मध्ये मला वाटतं एका 2 तालुका तुमचे कव्हर होत जातात. आणि छोटासा वाल्मी कॅम्पस इथे इतक्यातच झालेला बघा, इतक्यामध्ये फक्त वाल्मी कॅम्पस हा नियर अबाउट 5 ते 600 हा 600 म्हणजे 900 हेक्टरचा आहे. हा 900 हेक्टरचा एरिया एवढा झाला तर पूर्ण एरिया मला वाटते नाही म्हटलं तरी हा 2000च्या वर जाईल. 2-2.5 हजार चा एरिया तुम्हाला फक्त किती 5 ते 6,000 भेटतो. पण तुम्हाला किती खर्च येईल अंदाजे की 2,000 किंवा 2,500 पर्यंत एरिया तुम्हाला 5-6 हजारामध्ये तुम्हाला मिळेल. म्हणजे खूप खर्च येते अशातली बाब नाहीये. क्लासिफाईड बँक एमआरच्याकडे तुम्ही अप्रोच केला तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला हे त्याच्यासाठी सांगतो की तुम्हाला स्टुडंटला सांगता येईल की सर्वे हे तुम्ही जर असाइनमेंट घेतलं तर किती खर्च येईल अंदाजे. तर तुम्हाला पण तो पण काढताना बजेट अलोकेशन मध्ये की आपल्याला नेमका हा जर स्टडी करायचा असेल त्याला खर्च किती किती डेटा आपण डेटा कुठून मागायचा डेटा कोणता मागायचा एनआरएससी कडून मागायचा तर त्याला वेगळा खर्च आहे आणि एनआरएससी कडून जर मागितला तर त्याला तू मोठी स्केल दे पूर्ण इमेज दे असं देणार नाही तो ते पूर्ण इमेज घ्यावं लागेल आणि एका इमेजची खर्च जे आहे ते नियर अबाउट 10,000 रुपये आहे ना 10,000 रुपयाची कॉस्ट आहे बरोबर ते पण घेऊ शकता ते तुम्हाला त्याच्यापेक्षा स्वस्त पडेल परंतु मग त्याच्यामध्ये वर करा असं करायसाठी पुन्हा तुम्हाला अनालिसिस करावं लागेल परंतु हा जर घेतला एवढ्यात तुम्हाला 7-8 हजारामध्ये 5 ते 6 हजारामध्ये घेतलेला आहे तुमचं एवढं ते झाल्यानंतर आता आपल्याला काय मिळालं आपण आपला एरिया जो आहे पहिल्याचा जो एरिया आहे हा जो एरिया आहे आपण याच्यावर काय केला आहे ओव्हरले केला आहे बरोबर आहे कमांड हा जो एरिया आहे याच्यावर हा ओव्हरले केलेला आहे ओव्हरले ऑपरेशन म्हणतो आपण त्याला जेएस मध्ये अशा पद्धतीचा ओव्हरले ऑपरेशन आपल्याला करता येईल याच्यामध्ये सेफ फाईल जी आहे ही जी आहे ही सेफ फाईल आहे ही सेफ फाईल आहे ही सेफ फाईल आपण या मॅपवर ओव्हरले केली आणि ओव्हरले केल्यामुळे आपल्याला हा मॅप मिळाला मग याच्यामध्ये आता काय करायचं तर पुढची स्टेप आहे आपल्याला सगळं हे बफरिंग करायचं बाकीचं सगळं आउट करायचं आहे आणि फक्त आपल्याला जो इंटरेस्टचा पोर्शन आहे तेवढा फक्त हायलाइट करायचा आहे मग त्यासाठी काय करायचं या पद्धतीचं आपण काय केलं मग याच्यामध्ये आपला जो इंटरेस्टचा पोर्शन आहे तो हायलाइट केला आता किती क्लिअर झालं पिक्चर आहे ना पहिले तर गोंधळ होता आता क्लिअर झाला आपल्याला नेमकं काय पाहिजे हा याचा अनालिसिस पाहिजे याचा अनालिसिस पाहिजे हा वाल्मी कॅम्पस एरिया आहे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आहे तुम्ही जे काल विजिट केलं ते ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग हे आहे याच्या मागेच हा कॅचमेंट एरिया आहे सगळं क्लिअर आलं तुम्हाला म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग कुठे ते पण माहित झालं त्या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगचा एरिया किती आहे हा सुद्धा तुम्ही वर्कआउट करू शकता याच्यापासून बरोबर किती एरिया आहे म्हणजे एवढा मायक्रो प्लान तुम्ही करू शकता पूर्ण आणि याच्यामध्ये माहित पडलं की हा कॅचमेंट म्हणजे कंचनवाडी टँक आहे याचा हा कॅचमेंट एरिया आहे याचा हा कॅचमेंट एरिया आहे आणि हे जे आहे आपण जे एमआरसीकडून डेटा घेतला आहे याच्यामध्ये हे माहित पडते की हा फॉरेस्ट एरिया आहे हा ऍग्रिकल्चर एरिया आहे हा बिल्टअप लँड आहे म्हणजे ते ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आहे ही वॉटर बॉडी आहे आणि हा वेस्ट लँड आहे सगळं क्लिअर पिक्चर झालं आहे ना काय काय आहे काय काय आहे माहित पडलं तुम्हाला म्हणजे इमेज प्रोसेसिंग तुम्ही केलं रिमोट सेन्सिंगचा हा काम झाला तुमच्या त्या कॅम्पसमध्ये काय काय आहे ह्या गोष्टी तुम्हाला माहीत झाल्या आता एवढ्यात काय आपलं काम होणार नाही आपल्याला काय पाहिजे मग किती आहे अरे किती आहे ते पाहिजे ना की किती ऍग्रिकल्चर लँड आहे मग यासाठी जीआयएस लागेल तुम्हाला मग याच्यामध्ये तुम्हाला जीआयएस मध्ये दाखवून तुम्हाला त्याच्यामध्ये ऍट्रिब्यूट टेबल येईल ऍट्रिब्यूट्स त्याचे ऍट्रिब्यूट्स टेबल आहे या पद्धतीने तुमचं ते ऍट्रिब्यूट्स कम्प्लीट जर केलं तर सातारा टँक किंवा कंचनवाडी टँक किती लँड किती आहे बरोबर अशा पद्धतीचा आहे त्याच्यामध्येच आहे हिस्टोग्राम अनालिसिस तर तुम्ही जर राईट क्लिक केलं सॉफ्टवेअरमध्ये तर हिस्टोग्राम अनालिसिस म्हणून येते हिस्टोग्राम मध्ये तुम्हाला माहित पडते मग याच्यामध्ये पडलं तुम्हाला की तुम्ही दिलं हा ऍग्रिकल्चर लँड बिल्टअप लँड फॉरेस्ट लँड वेस्ट लँड किती आहे किती पिक्सल्स आहेत आणि किती एरिया आहे दोघांचे पिक्सल्स आणि एरिया माहित पडलं तुम्हाला याच्यात माहित पडले की हा जो साताऱ्याचा जो एक वॉटर बॉडी आहे याच्यामध्ये 63% फॉरेस्ट लँड आहे बघा हायड्रोलॉजी मध्ये एक आहे की तुम्हाला कॅचमेंटचा कॅरेक्टरिस्टिक्स माहित करणं आणि कॅचमेंटला डिफाईन करणं आवश्यक आहे तर या वॉटर सेट मध्ये किंवा या कॅचमेंट एरियामध्ये माहित पडले की फॉरेस्ट आहे 63% तर तुम्ही याला म्हणू शकता की इट इज ए फॉरेस्टेड कॅचमेंट वन्स यू डिफाईन दॅट फॉरेस्टेड कॅचमेंट म्हणजे तुम्हाला फॉरेस्ट हायड्रोलॉजीचा सगळा वापर करता येईल म्हणजे हा झाला आहे फॉरेस्ट हायड्रोलॉजी बिहेवियर ऑफ फॉरेस्ट हायड्रोलॉजी फॉरेस्ट हायड्रोलॉजीचं बिहेवियर वेगळं आहे अर्बन हायड्रोलॉजीचा बिहेवियर अलग आहे कारण अर्बन हायड्रोलॉजी मध्ये काय आहे तुम्हाला रनऑफ जास्त आहे इन्फिल्ट्रेशन कमी आहे आणि फॉरेस्ट मध्ये काय उलटा इन्फिल्ट्रेशन जास्त आहे रनऑफ
कमी आहे. बरोबर आहे, हा कॅरेक्टरिस्टिक्स माहित पडतो तुम्हाला. वन्स यू डिफाईन दॅट की इट इज अ फॉरेस्टेड कॅचमेंट अँड इट इज अ वेस्टलँड. हा वेस्टलँड आहे, याच्यामध्ये 83% वेस्टलँड. वेस्टलँडच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे? रडाफ जास्त, समजलं ना. आणि हा फॉरेस्टचा काय आहे? रडाफ कमी आहे. तर इज इट गुड ऑर बॅड कॅचमेंट ऑर एव्हरेज कॅचमेंट? इट्स बॅड कॅचमेंट. रिस्पॉन्स टू रडाफ इज ए व्हेरी लेस. इट्स अ बॅड कॅचमेंट अँड इट्स अ व्हेरी गुड कॅचमेंट. झालं, तुम्ही डिफाईन केलं ना. तुम्हाला काय पाहिजे स्ट्रेंथ टेबल मध्ये? डिफाईन कसं करता तुम्ही? म्हणजे कॅचमेंटचा गुड, बॅड किंवा ऍव्हरेज कशावर आहे? त्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्सवर आहे. वन्स यू डिफाईन दिस, नंतर तुम्ही मग मेथड अप्लाय करा. बरोबर आहे? तर तुम्ही हे डिफाईन करून टाकलेलं आहे. आता हे डिफाईन केल्यानंतर तुम्हाला माहित पडलं की याच्यामध्ये लँड यूज पॅटर्न काय आहे. आता याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काय पाहिजे आहे? सॉइल टेक्स्चर. तर टेक्स्चरचा पण खूप मोठा परिणाम आहे. क्ले सॉइल असेल, सँड सॉइल असेल, तर तुमचा इन्फिल्ट्रेशन आणि रनऑफवर तसा परिणाम वेगवेगळा होईल. मग आता तुम्हाला दुसरा मॅप जो आहे तो आहे टेक्स्चर मॅप. तर सॉइल टेक्स्चर मॅप भेटतं, त्याच्याकडे तुम्हाला 10 टाईपचे मॅप भेटतात. जेव्हा तुम्ही जे 5,000 करता ना, एकच मॅप नाही, 10 मॅप देतात ते तुमच्याकडे. 10 मॅप मध्ये सॉइल टेक्स्चर मॅप, सॉइल डेप्थ मॅप, जिओग्राफिक मॅप, आपला जिओलॉजिकल मॅप, त्याच्यानंतर तुम्हाला लँड कव्हर मॅप, लँड फॉर्म मॅप, ड्रेनेज मॅप, रोड मॅप, अशा पद्धतीचे 10 मॅप भेटतात. म्हणजे 5-6 हजारामध्ये तुम्हाला खूप माहिती भेटते. एवढे मॅप तुम्हाला भेटतात एका टाईप मध्ये. आता तुम्ही वेगवेगळ्या पर्पजने वापरू शकता. बरोबर आहे? म्हणजे पहिल्यासारखा काही खूप कॉस्टली राहिलेलं नाही आता. 5-6 हजार काय आपण आपल्या पॉकेटमध्ये सुद्धा घालू शकतो एवढं. नाही गव्हर्नमेंटने दिलं, नाही इन्स्टिट्यूटने दिलं, नाही आपल्या कॉलेजने दिलं. ठीक आहे, माझा इंटरेस्ट आहे म्हणून 5,000 रुपये मी घातले माझ्या खिशातून, माझ्या इंटरेस्टने, आणि शिकलो मी. काय बिघडलं आहे? 5-6 हजार काय आता असं काय खूप मोठं कॉस्ट नाही राहिलेला आहे की नाही? 5,000 रुपये घालून आपलं इंटरेस्टचा एरिया घ्यायचा, सुरू करायचं. म्हणजे आपलं आपलं स्वतःचं काय आहे? अपडेशन आहे. फॅकल्टी डेव्हलपमेंट तेच आहे, तुमचं स्वतःचं अपडेशन करून घ्यायचं आपल्याला. कारण हे काय आपण आता जे काही इन्व्हेस्टमेंट करत आहोत, पुढे जाऊन आपल्याला ते ग्राफ करता येईल ना. गव्हर्नमेंट आपला प्रोजेक्ट देईल. बरोबर आहे? म्हणजे आपला जे इन्व्हेस्टमेंट आहे हे आता सध्या आपण करायचं या स्टेजमध्ये, एक स्टेजमध्ये, जेणेकरून आपल्याला पुढच्या स्टेपमध्ये आपल्याला ते ग्रास करता येईल. तर आम्ही पण मध्ये असंच काम केलेलं आहे. स्वतः पैसे गाठून केलेले आहे. गव्हर्नमेंट प्रत्येक गोष्टी देत नाही. कधी कधी तर एक लोकांना तर कन्व्हिन्स होत नाही ते. अरे आता काही नवीन नवीन शिकवलेलं मला आहे ना. आता तर कुठं लवकरही लागलेलं असंच असते ते. म्हणजे ज्युनियर लेवल जेव्हा आपण असतो ना, तेव्हा सिनियर लेवलचे आपल्याला सप्रेसच करतात प्रत्येक वेळेस. ऐकत नाही आपलं. म्हणून आपण स्वतः करायचं लागते आणि मग नंतर त्याला समजून सांगावं लागते. मग वन्स दे कन्व्हिन्स, मग आपली सिनियरिटी लेवल आली का मग त्याला मग व्हॅल्यू राहते. गांधी साहेबांची व्हॅल्यू आहे इथं. त्यांनी म्हटल्यावर लगेच सुरू. मग त्याने त्यांच्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट खूप केली आहे ना. त्यांनी जे इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे, त्यांनी जे वर्क केलेलं आहे, खूप वर्क केलेलं आहे. मध्ये त्यांचा धबधबा लगेच, मध्ये लगेच त्यांनी वरतून सगळे हलवून टाकले डीजी पासून. बरोबर आहे? तर ते जे आहे, तुम्ही त्या पद्धतीने तुम्हाला डेव्हलप करायचं आहे. तुमची ते स्टेज आली म्हणजे काय, तुम्हाला सगळं काही व्यवस्थित होईल. ही स्टेज ही स्टेज सगळ्यांची जीवनात आहे. आमच्या पण येतो, सरांच्या पण असेल, सगळ्यांची जात होती. बरोबर? या स्टेजमधून आम्ही जातो आहे. आणि मग वेगळी स्टेज येते की आपलं म्हणणं कोणीतरी ऐकतो. पण हे आपलं म्हणणं ऐकायसाठी आपल्याला काम करणं गरजेचं आहे. काम मग त्याच्यासाठी आपल्याला नाही दिलं म्हणून आता बसून जायचं का? अरे आपल्या प्रपोजल नाही झालं, बसून जा, काहीच नाही करायचं. मग काहीच होत नाही, पुढे कोणीच ऐकत नाही आपलं. आहे ना. आपलं ऐकण्यासाठी आपल्याला काहीतरी इन्व्हेस्टमेंट करणं गरजेचं आहे. मी बरं मी का सांगतो, कारण तुमचा हा फॅकल्टी डेव्हलपमेंटचा प्रोग्राम आहे. तर कधी कधी या विषयाचा व्यतिरिक्त तुम्हाला सांगत आहो. याचा अर्थ असा नाही की मी खूप शहाणा वगैरे आहे आणि तुम्हाला ज्ञान देत आहो, असं नाही समजू. मी माझे अनुभव देत आहोत. काय नाही म्हणजे काय, मला काय असं विषयाच्या व्यतिरिक्त थोडासा यासाठी देतो आम्ही, तुमचं स्वतःचं डेव्हलपमेंट आमचं कसं झालेलं होतं, आम्ही काय केलेलं होतं, हा एक एक्सपिरियन्स शेअरिंगचा भाग आहे थोडासा, की त्या पद्धतीने तुम्ही त्याला करू शकता. विषयाच्या निगडीत राहायचं. टेक्निक फार महत्वाची, कारण आपल्याला किती टेक्निक आपण किती आणि त्यांना कन्व्हिन्स करतोय फार महत्वाचं आहे. आपण त्यांना काही काही गोल गोल फिरवून राहिलं म्हणजे समोरचे लोक काही लगेच कन्व्हिन्स होत नाही. त्यांना पण असते एक्सपोजर, त्यांना पण असते, त्यांना पण माहित असते. ते आपल्याला क्रॉस क्वेश्चन करून आपल्याला व्हेरीफाय करतात ते. लगेच आपलं जर बरोबर नसेल ना, तर आपण पकडले जातो, अरे यांना काही नॉलेज नाही आहे. लगेच 2 मिनिट सिनियरिटी लेवल जे आहे ना, ते तुम्हाला लगेच कॅचअप करते की याला किती आहे डेप्थ मध्ये. तर तुमचं
कन्व्हिन्स तुम्ही जेव्हा करता हायर ऑथॉरिटीला तेव्हा तुमचं कॉन्फिडन्स लेवल पण महत्वाचं आहे. तर कॉन्फिडन्स लेवल केव्हा येते जर तुम्ही त्याच्यावर वर्क कराल. आता मी याच्यात वर्क केलेला आहे, मला कॉन्फिडन्स आहे कारण मी स्वतः केलेला आहे. दुसऱ्याची केस स्टडी देऊन मी शिकत नाही ना. दुसऱ्याचे आणले मला तुम्ही विचारलं हे कुठं आहे, मला विचारलं हे कुठून घेतलं तुम्ही आहे ना, मला असं विचारलं मी तर काही नाही केलं आहे बरोबर. तर अशा पद्धतीने नका करू. यासाठी बोलतो की आमचे पण प्रोफेसर काय काय करतात की यांनी कामं केलेले आहेत त्याच्या पीपीटी घेतात आणि लगेच सुरू करतात. मध्ये त्याने कोणाला प्रश्न विचारला त्यांना अरे याला माहितीच नसते ना, ह्याने कुठून तर घेतलं नसते बरोबर आहे. तर त्याच्यामुळे तुम्ही जेव्हा हे देता म्हणजे प्रेझेंटेशन देता, तुम्ही लेक्चर देता, तर तुम्ही जर स्वतः केलेलं असेल ना तुमचं कॉन्फिडन्स लेवल खूप हाय असते. मग त्यामध्ये तुम्हाला चीफ इंजिनियर काय वरचं कोणी आय एस ऑफिसर, कारण आम्हाला माहित आहे की आता आमचं आय एस ऑफिसर म्हणजे डीजी आय एस ऑफिसर आहे, तो बसतो समोर, त्याला प्रेझेंटेशन जेव्हा द्यावं लागतं तर आम्हाला माहित पाहिजे की आमचा कॉन्फिडन्स चांगला पाहिजे ना, नाही तर 2 मिनिटात पकडतो तो तर एकदम सिनियर लेवलवर आहे, त्याला लगेच माहित पडते अरे हा कुठूनतरी आराम देत आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला स्वतःचा एक्सपिरियन्स बिल्डअप करायचा आहे आणि यू शुड बी सो कॉन्फिडन्स की तुम्हाला काही विचारू द्या. कारण माहित आहे का त्यांना जास्त माहिती नसते, तुम्हालाच माहिती असते. परंतु तिथे तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल चेक करतात. आय एस ऑफिसर खूपच हुशार होतं त्याच्यामध्ये. त्यानं बुजून क्लास कटिंग 2-4 क्वेश्चन विचारतील आणि तुम्ही जर थोडंसं झालं की त्याला माहित पडेल हा ही इज नॉट दॅट मच कॉन्फिडन्स. त्याच्यामुळे तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल चांगला असू द्या. कदाचित काही विषय तुम्हाला दुसरीकडून घेतलं तरी पण तुम्ही ते बघा की कसं आलेलं आहे अनालिसिस. तर त्यासाठी आपल्याला दुसरा टेक्स्चर मॅप आपण घेतला, याच्यामध्ये सेव्ह केला, त्याच्यावर सुद्धा ओव्हरले केला. ओव्हरले केल्यानंतर आपण या पद्धतीनं मग सॉइल टेक्स्चर मॅप बनवला आणि सॉइल टेक्स्चर मॅप मध्ये क्वांटिफिकेशन केलं. आपल्याला माहित पडलं की याच्यामध्ये कोणती सॉइल जास्त आहे. 49% म्हणजे क्ले सॉइल आहे. त्याच्यामध्ये क्ले सॉइल याचा अर्थ काय झाला, हा कॅचमेंट कसा झाला, गुड कॅचमेंट आहे ना, क्लेचर. बघा सेम कॅचमेंट जेव्हा मी लँड यूज घेतलं तेव्हा फॉरेस्टेड आला म्हणून तो बॅड झाला. सेम कॅचमेंट जेव्हा टेक्स्चर घेतलं क्ले आला म्हणून हा गुड झाला. म्हणजे नुसता मी लँड यूज बघितला असता आणि गुड बनलं असतं तर कदाचित प्रॉब्लेम झाला. समजलं ना मी का बरं करू शकतो. म्हणजे एकच घेतला मी आणि म्हटलं हा गुड. हो, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत. सगळे पॅरामीटर घेऊन मग तुम्ही क्लासिफाय करा तर तुम्हाला तो माहित पडेल. तर याच्यामध्ये तुम्हाला माहित पडलं की हा जो सातारा टॅग तो गुड होता, याच्यामध्ये आता हा जो बॅड होता तो आता क्ले मध्ये चांगला झाला. आता याच्यानंतर हा जो आहे कंचनवाड, याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त 60% म्हणजे ग्रॅव्हलिंग सँडी आहे ना, सगळं ते आतमध्ये जातात. म्हणजे उलटा झाला तो. तर दोन्ही म्हणजे याचा अर्थ काय की तुम्हाला ओनली लँड यूज नाही, टेक्स्चर पण फार महत्वाचा आहे. टेक्स्चरचा पण इफेक्ट होतो कशावर, आपल्या इन्फिल्ट्रेशन रेटवर आणि रन ऑफ. आता याच्यामध्ये म्हणून मी म्हणतो की तुम्ही स्ट्रेस टेबलला न जाता असा एखादा मॅप, असा एखादा मॉडेल आहे का तो तुम्हाला काही गरज नाही, गुड बॅड ऍव्हरेज करायची गरज नाही, डायरेक्ट तुमचं काय करतो क्वांटिटी घेतो जस्ट. तर यामध्ये हा जो मॉडेल आहे द बेस्ट आहे, सॉइल कन्झर्वेशन सर्व्हिस स्कोर नंबर मॉडेल. सध्या गव्हर्नमेंट मध्ये याच्यावर वर्क होत आहे आणि पोखरा प्रोजेक्ट मध्ये याला ऍक्सेप्ट केलेला आहे रेनफॉर रन मॉडेल. जर तुम्हाला प्लॅनिंग करायचं असेल, तुम्हाला एखादा तुम्ही जे सांगितलं की रिडिफाईन करायचं तुम्हाला आणि तुम्हाला प्रपोजल सबमिट करायचा आहे गव्हर्नमेंटला किंवा तुमच्या कोणत्या अथॉरिटीला, तेव्हा तुम्ही हा मॉडेल डिफाईन करा, हा मॉडेल तुम्ही प्रपोज करा. एससीएस मॉडेल, सॉइल कन्झर्वेशन सर्व्हिस स्कोर नंबर मॉडेल आहे. हा वन ऑफ द बेस्ट मॉडेल द्या स्ट्रेस टेबल. आणि हा माझा अनुभव यासाठी मी पुष्कळसे म्हणजे नाही म्हणलं तरी मी इंजिनियर म्हणून पण काम केलेलं आहे. नियर अबाउट 89 स्ट्रक्चर मी डिझाईन केलेले आहे, 89 स्ट्रक्चर मॉनिटर केलेले आहे, पेमेंट पण केलं आहे गुजरातमध्ये. चेक द्या अजूनही चांगले आहेत. म्हणजे फक्त मी काही टीचिंगचं काम केलेलं नाही आहे, मी 2 वर्ष गुजरातमध्ये स्वतः स्ट्रक्चर डिझाईन करून ते स्वतः इम्प्लिमेंट केलेलं आहे, सर्वे केलेला आहे, त्याच्यानंतर रिसर्च केलेला आहे आणि आता टीचिंग पण करतो. म्हणजे सगळ्या याच्यामधून मी हे काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळे मी म्हणजे असं सांगू शकतो, कोणी वरचा जरी ऑफिसर आहे त्याला सांगू शकतो की एससीएस मेथड इज कॉन्फिडन्स, ओव्हर कॉन्फिडन्स आहे. कारण कितीतरी मेथड्स मी ह्या वापरून कितीतरी डिझाईन केलेले, स्ट्रक्चर डिझाईन केलेले आहे, यील्ड काढलेला आहे. आणि इव्हन जो चीफ इंजिनियर WRDचे त्याला पण सांगतो मी हा मेथड यूज करा. आमच्या आयुक्तांना पण सांगितलं होतं की तुम्ही हे मेथड हे तुम्ही करा. आता सध्या त्याच्यावर आता PMKSY मध्ये ही मेथड यूज होत आहे, पोखरामध्ये मेथड होत आहे बरोबर आहे. जी की पहिले स्ट्रेस टेबल होतं. स्ट्रेस टेबल तुम्हाला डिसएडव्हान्टेजेस सांगितलं की त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिफाईन करणं फार कन्फ्युजन होते, कारण एकच कॅचमेंट लँड यूज होते तेव्हा तो गुड होते आणि टेक्स्चर मध्ये बॅड होते. तर
मग याला नेमकं काय करायचं तर स्ट्रेस टेबल मध्ये ती अडचण आहे. म्हणून तुम्हाला काय एससीएस मेथड जे आहे ना बेटर मेथड आहे आणि सिम्पल आहे. तर काहीच नाही, वन पॅरामीटर मेथड आहे. दिस इज अ सिंगल पॅरामीटर रेनफॉर रन ऑफ मॉडेल म्हणतो आपण. मॉडेलिंग जो आहे ना सिंगल पॅरामीटर रेनफॉर रन ऑफ मॉडेल. सिंगल पॅरामीटर रेनफॉर रन ऑफ मॉडेल मध्ये याच्यामध्ये एकच पॅरामीटर आहे जो की अनडिफाईड आहे, तो म्हणजे एस. बरोबर, आपल्याला काय करायचं आहे, यील्ड काढायचं आहे रन ऑफ. रेनफॉल आपल्याला इनपुट आहे माहित आहे, बरोबर, बेस सगळीकडे आहे. आणि आपल्याला अननोन पॅरामीटर आहे जो तो एस आहे. तर इट इज अ सिंगल पॅरामीटर रेनफॉल रन ऑफ मॉडेल. सिंगल पॅरामीटर मध्ये एस जो आहे आपल्याला पोटेन्शियल मॅक्झिमम रिटेन्शन. म्हणजे आता आपलं काय होतं की पाऊस पडला, काही पाऊस जमिनीवर व्हायला आणि काही पाऊस जमिनीच्या आतमध्ये गेला. वाहिल्यामध्ये पण बघा, पाऊस पडल्यानंतर काय होतं एकदम जमिनीवर येतो का? फॉरेस्ट एरिया असेल तर जमिनीवर डायरेक्ट येईल का तो? कॅनोपी आहे ना, कॅनोपीतला बरोबर रिटेन्शन होईल. त्याला होतं आपण इनिशियल ऍबस्ट्रॅक्शन. आणि फॉरेस्ट एरिया जर 68-70% असेल तर 20% ऍबस्ट्रॅक्शन होऊ शकते. म्हणजे 100 mm जर पाऊस पडला तर 20 mm पाऊस तुमचा त्या वरती साईडला, खाली आलाच नाही ना. वरती म्हणजे कशावर? तुमच्या पानावर, कॅनोपीवर. आणि खाली आला म्हणजे 80 पहिलेच गेला, 20 mm 80 मधून खाली आला. आता 80 मधून खाली आल्यानंतर सुद्धा जमिनीवर अशी जमीन असते का प्लेन आपली एकदम गुडगुडीत? नाही, खाचकाळगी असतात. त्याला आपण म्हणतो डिप्रेशन. छोटे छोटे खाचकाळगी डिप्रेशन. आणि त्या डिप्रेशन स्टोरेज होते ना ते. म्हणजे आपल्या धरणामध्ये येण्याच्या पहिले तो कुठं राहत होतो पाणी? त्या डिप्रेशन मध्ये स्टोअर होतो छोट्या छोट्या. डिप्रेशन लॉसेस ते सगळे याच्यामध्ये कव्हर होतात पोटेन्शियल मॅक्झिमम रिटेन्शन मध्ये. बरोबर आहे. म्हणून हा सिंगल पॅरामीटर आपल्याला किती रिटेन्शन झालं तर रन ऑफ मधून रेनफॉल मधून तेवढा रिटेन्शन मायनस केला म्हणजे तो आपल्या धरणामध्ये आलेला आहे. सिंपल आहे त्यामध्ये, काहीच नाही. फक्त हा आहे ना, हा एक वन पॅरामीटर सिंगल पॅरामीटर मध्ये येस आपल्याला वर्कआउट करता आलं की आपल्याला रन ऑफ काढता येईल. त्याच्यामध्ये बघा मला वाटतं थोडा फॉल्स होता होता, कारण फॉल्स जावं लागेल. ठीक आहे, तर आपण असा एक टेबल आहे तुम्हाला डिटेल मध्ये वाटत तर नंतर मी हे करेल याची मेथोडॉलॉजी. या पद्धतीत मी वर्कआउट केलेला आहे. म्हणजे डे टू डे वर्कआउट. 10 ऑगस्टला किती पाऊस पडला? 55 mm. 5 रेंज एएमसी किती होता? एएमसी नंबर कोणता होता? कर नंबर किती आला? एस किती आला? मग 1.64 mm फक्त रनअप आला. म्हणजे सगळ्या कुठे गेला? हा जमिनीमध्ये गेला. आता याच्यामध्ये हा मोठा रोल आहे एएमसी, अँटीसेट मॉइश्चर कंडिशन. कारण काय होतं माहिती आहे का, एवढा जर पाऊस ऑगस्ट मध्ये पडला पण त्यावेळेस काय होतं, जमीन काय होती? भिजलेली होती. मॉइश्चर होता ऑलरेडी. त्याच्यामुळे मॉइश्चर असल्यामुळे काय झालं, तो जमिनीमध्ये आतमध्ये जायला सोपच नाही आहे, तो सगळं वाहत गेला. बरोबर, या पद्धतीनं. म्हणजे हा पण पॅरामीटर फार महत्वाचा आहे याच्यामध्ये. तर असं डिफाईन करून आपल्याला ही जे आहे हा टेबल वापरून आपल्याला करता येईल. हा टेबल फार महत्वाचा आहे की आपल्याला कर नंबर किती आहे. हा कर नंबर जर माहित पडला याच्यावरून तर तुम्हाला याच्यामध्ये कर नंबर टाकायचा आपल्याला. त्याच्यामध्ये कर नंबर टाकायचा आहे, येस आपल्याला भेटतो. आणि येस मिळाला की याची व्हॅल्यू हा याची व्हॅल्यू टाकली तिथे याची व्हॅल्यू टाकली कर नंबरची की आपल्याला एस भेटतो. आणि एस मिळाला की आपल्याला मग रन ऑफ या फॉर्म्युल्यामध्ये एस व्हॅल्यू टाकली की आपल्याला रन ऑफ डेप्थ भेटतो. रन ऑफ डेप्थ मिळाली झालं, तुमचा हाच पर्पज आहे. वन्स यू गॉट द रन ऑफ डेप्थ, मग तुम्हाला किती मोठा स्ट्रक्चर बनवायचा आहे याच्यावर हे कल्पना नाही. तर याच्यासाठी थोडासा अनालिसिस आहे. आपण याच्यावर स्ट्रेट फॉरवर्ड येऊ की बघा याच्यामध्ये आपण काय केलं आहे की सातारा टँक कॅचमेंट एरिया किती आहे, अॅन्युअल रेनफॉल किती आहे, रन ऑफ किती आहे, यील्ड किती आहे, अॅन्युअल यील्ड किती आहे, कॅपॅसिटी किती असायला पाहिजे. आता याच्यामध्ये अॅन्युअल यील्ड 12.88 आहे. एवढी कॅपॅसिटीचा हा धरण बनवायला पाहिजे होता, परंतु त्याने बनवला किती 7. म्हणजे हा अंडर डिझाईन आहे. स्कोप आहे कुठला 5 MCFT 7.12 म्हणजे 6 MCFT ज्यामध्ये अजून पुन्हा स्टोरेज झाला असता, परंतु ते समजलंच नाही त्याला बनवायचं. त्याला काय केलं, त्याला कॅल्क्युलेशन करून बरोबर आपला तेवढा होता. म्हणजे अंडर डिझाईन टँकचा तोच प्रॉब्लेम आहे. इथून खूप मोठं पाणी वाहत जातो मध्ये, इथून इतकं पाणी वाहत जातो. मग आम्हाला काय करावं लागलं माहितीये का, या सातारा टँक मधून कंचनवाडी टँकला एक फिडर कॅनल काढून त्यातला एक्सेस पाणी इकडे आणावं लागलं. कारण दुसरा टँक बघा कंचनवाडी टँक, याची कॅपॅसिटी 4.28 आहे, परंतु 10 MCFTचा भरला केला यांनी प्लांट. कधी भरणार आहे का? जन्मात भरणार नाही.
म्हणून काय केलं आता आम्ही आयडिया, येतला पाणी इथं आणला, फिडर कॅनल झालं, अशी आयडिया करून मग जस्टिफाय करतात. ते जस्टिफाय करायची वेळ आली नसती जर आपण बरोबर अनालिसिस केला असता. बरोबर आहे. तर ही आहे गंमत. त्यासाठी तुम्हाला या सगळ्यांचा म्हणजे हा एवढा इश्यू आहे की हा प्रत्येक ठिकाणी आहे, भरपूर ठिकाणी आहे. तुम्ही जर बघितलं ना, आता मी एकच स्टडी केली, तुम्ही या पद्धतीने स्टडी कराल, तुम्हाला भरपूर असं स्कोप आहे याच्यामध्ये. की एका तुम्हाला माहित पडेल हा डॅम भरत नाही, जस्टिफिकेशन देत नाही, पाऊस पडला नाही. पाऊस पडला नाही त्याच्यानंतर तुम्ही पहा त्याच्यामध्ये रिअल रन ऑफ असेसमेंट करा, तुम्हाला माहित पडेल की हा का बरं प्रॉब्लेम आहे, याने कोणती मेथड वापरलेली आहे. एसएस मेथड वापरला म्हणून माहित पडेल. स्टेज टेबल मध्ये तेच प्रॉब्लेम होते, ते वापरलं ना त्याने ते अंडर डिझाईन किंवा ओव्हर डिझाईन होण्याची शक्यता जास्त असते. आय थिंक दिस केस स्टडी इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर यू. तर मी 2005 पासून तर 2015-16 पर्यंत हा डेटा पूर्ण अनालिसिस केला, एवढा डेटा घेतला, सगळ्याचं रनऑफ रेशिओ, कॅपॅसिटी, ईल्ड कॅपॅसिटी रेशिओ, कंपोनंट रिपोर्ट रेशिओ, हा सगळा रेशिओ काढला, वर्कआउट केला आणि त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंटला हा रिपोर्ट सबमिट केलेला आहे. तर गव्हर्नमेंट कदाचित त्याच्यावर आता ते सजेशन देतील. चला तर मग शेवटी आपल्याला याच्यावर यायचं आहे, सातारा टँक ईल्ड कॅपॅसिटी हा आपला कन्क्लुजन आहे. तर टोटल कॅपॅसिटी एवढी म्हणजे आपल्या ईल्ड एवढा आहे, कॅपॅसिटी एवढी आहे, त्याच्यामुळे हा कॅपॅसिटी आपल्याला जास्त आहे. पाणी कुठून तरी आपल्याला आणावं लागणार आहे, हा भरणार नाही आहे. दुसरा आहे कॅचमेंट प्रायोरिटायझेशन. हा एक स्टडी आहे की कॅचमेंट प्रायोरिटायझेशन करायची गरज काय आहे. तर आपल्याकडे पैसे एवढे नाही आहे, कमी आहे पैसे, मग आपल्याला कोणता एरिया घ्यायचा, आणि पहिले कोणता एरिया करायला पाहिजे, तर ज्याच्यामध्ये कल्टिवेटेड लँड जास्त आहे, ऍग्रिकल्चर लँड जास्त आहे, तो एरिया पहिले घ्यायला पाहिजे, किंवा जो टॉपवर आहे त्याला घ्यायला पाहिजे. बरोबर आहे ना. मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, आपल्याला जसं बजेट आहे त्यानुसार ते प्रायोरिटी फिक्स करावं लागेल. तर कोणत्याला प्रायोरिटी पहिली द्यायची, त्यासाठी आपल्याला हे कॅचमेंट प्रायोरिटायझेशन करणं गरजेचं आहे. हा पूर्ण आपल्याला स्टडी करणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. हा एक स्टडी तुम्हाला ज्याच्यामध्ये स्कोप आहे, कॅचमेंट प्रायोरिटायझेशन. त्यासाठी तुम्हाला लँड कव्हर वर्कआउट करावं लागेल. ज्या ठिकाणी ऍग्रिकल्चर लँड आहे त्याला पहिली प्रायोरिटी द्यायची आहे, जास्ती आहे. ऍग्रिकल्चर लँड जिथे जास्त आहे, आता तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं कसं काढायचं ते. बरोबर आहे. आता पुन्हा डिटेलमध्ये जाणार नाही. तर तुम्हाला माहित पडते की तुम्ही एमआरसी कडून डेटा घ्या, लँड कव्हर मॅप घ्या, बघा की कोणत्यामध्ये ऍग्रिकल्चर लँड जास्त आहे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी घ्या. त्याच्यानंतर प्रायोरिटी डिफाईन करा की हा कॅचमेंट पहिले, नंतर हा कॅचमेंट, नंतर हा कॅचमेंट, नंतर हा कॅचमेंट, तसं याच्यामध्ये केलेलं आहे. याच्यामध्ये हे करून याच्यामध्ये प्रायोरिटायझेशन केलेलं आहे. सब कॅचमेंट, अच्छा नंबर ऑफ सब कॅचमेंट इथे वर्कआउट केलेला आहे आणि याच्या पद्धतीने हा कन्क्लूड केलेला आहे स्टडी. याच्यामध्ये तुम्हाला हे पेपर्स पण आहे माझे वेगवेगळे पेपर्स पण डिटेलिंग आहे, तुम्ही ते चेक करू शकता. 2004 ची ISRS ची एक हे इंडियन रिमोट सेन्सिंग जो आहे पब्लिकेशन, फोटो निर्वाचक किंवा तुम्हाला ISRS चा पब्लिकेशन आहे, इंडियन सोसायटी ऑफ रिमोट सेन्सिंग. बरोबर. तर याच्यामध्ये तुम्हाला हा मिळू शकेल. त्याच्यानंतर रिसोर्स मॅपिंग साठी सुद्धा तुम्हाला करता येईल. लँड यूज, सॉइल टेक्चर, मॉर्फोमेट्री जे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे, या पद्धतीने मॅपिंग करू शकता तुम्ही. स्ट्रीम ऑर्डरिंग करू शकता. त्याच्यानंतर स्ट्रीम प्रायोरिटायझेशन. नंतर हा एक महत्वाचा आहे, साईट सुटेबिलिटी अनालिसिस. माझं वॉटर रिसोर्स स्ट्रक्चर किंवा एसडब्ल्यूसी स्ट्रक्चर असेल तर साईट सुटेबिलिटी कशी करायची, या पद्धतीने तुम्हाला साईट सुटेबिलिटी करता येईल की कोणती साईट कॅचमेंट साठी चांगली आहे, कोणती साईट तुमच्या केटीव्हीआर साठी चांगली आहे, कोणती साईट तुमच्या डेव्हलपर साठी चांगली आहे, किंवा तुमच्या बाकी मोठा मायनर इरिगेशन साठी चांगली आहे, कोणत्या स्ट्रक्चरसाठी कोणती साईट चांगली आहे, हे तुम्हाला साईट सुटेबिलिटी अनालिसिस करता येईल. यासाठी डिटेलिंग मध्ये तुम्हाला या पद्धतीने जाता येईल. आणि हा एक मॅप आहे बघा, स्प्रिंजरचा आपला पेपर आहे माझा 2004चा पेपर आहे. बरोबर. साईट वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तुम्ही हा रेफर करू शकता. याच्यामध्ये टोटल मेथॉलॉजी दिलेली आहे. कारण आता प्रत्येक केस स्टडी घेतलं तर मला अर्धा तास लागेल, त्याच्यामुळे थोडासा मी स्पीडअप करतो. त्याच्यानंतर हा आहे चेंज डिटेक्शन. म्हणजे राळेगाव सिटीचा कॅचमेंट आहे, वॉटर सेड आहे, याच्यामध्ये 89 मध्ये काय होतं, 2001 मध्ये काय होतं, हे चेंज डिटेक्शन केलं. आणि हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटने सांगितलं होतं की मनीषा वाटूसनी एवढं मोठं गाजावाजा होत आहे राळेगाव सिटीचा, खरोखरच तिथं होत आहे का, खरोखरच ते आहे का, नुसतं गाजावाजा करताय. म्हणून मला 2001 ते 2003 मध्ये डेप्यूट केलं होतं, दिल्लीवरून पसरलं होतं. आणि मग मी ते 2 वर्ष इथं काम केलेलं. ऑलरेडी महाराष्ट्रात मी काम केलेलं आहे तेव्हा, म्हणजे 2015च्या पहिले पण. आणि 2 वर्ष मी राळेगाव सिटीला, बेळगावला पोस्टिंग होती माझी कर्नाटकामध्ये. तिथून मी घेऊन यायचं आणि सगळे अनालिसिस केलं त्याच्यामध्ये. म्हणजे नॉट ओनली लँड यूज बट ग्राउंड, म्हणजे तुमचा ग्राउंड वॉटर लेवल,
त्याच्यानंतर सॉइल टेक्स्चर, इन्फिल्ट्रेशन टेस्ट सगळ्या कंडक्ट केलेल्या असतात. हा एक स्टडी केलेला चेन डिटेक्शन मध्ये तुम्हाला ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम याच्यामध्ये काय झालं की वॉटर बॉडी आली, इथं वॉटर बॉडी नव्हती, पहिले नव्हती, आता आली, किंवा तुमचं लँड यूज मध्ये काय फरक पडलं, त्याने जे क्लेम केलेलं आहे की ट्री प्लांटेशन केलेले आहे किंवा वॉटर सेट मध्ये बाकीच्या गोष्टी केलेल्या आहे ना, त्याच्यामध्ये मेन होतं इम्पॅक्ट असेसमेंट. आपण काय करतो, बीइंग द इंजिनियर आपण काम करतो, बजेट झाला, परंतु बजेट कशासाठी वापरला, तर आपण जर समजा वॉटर सेट किंवा कॅचमेंट जर आपण हे करत असेल, कॅचमेंट साठी जर चर्चा करत असेल किंवा एखादा आपण स्ट्रक्चर बनवतो, त्याचा पर्पज काय आहे, तर एक तर रन ऑफ तुमचा तिथल्या तिथं अरेस्ट करते, बरोबर आहे, म्हणजे हार्वेस्टिंग करते. पण खरोखर पहिलं रन ऑफ किती जात होता, प्रोजेक्ट बनायच्या पहिले किती रन ऑफ होता, पण प्रोजेक्ट बनवल्या किती रन ऑफ झाला, खरोखर कमी झाला की नाही, म्हणजे हार्वेस्टिंग केला म्हणजे खरोखर केलं का तुम्ही, तर तुमचा पहिला रन ऑफ किती होता, आता रन ऑफ किती आहे, जे मी पहिल्या वेळेला सांगितलं ना त्याच पद्धतीने करायचं आहे. ते 2 वेळा करायचं म्हणजे तुम्हाला प्रोजेक्टच्या पहिल्या आणि नंतर 89 मध्ये ते सेम आणि 2001 मध्ये असं करून ते सेम डिटेक्शन किंवा तुम्हाला करता येईल इम्पॅक्ट असेसमेंट. त्याच्यामध्ये इम्पॅक्ट असेसमेंट मध्ये काय केलं होतं आम्ही, एकतर सॉइल लॉस पण केलं होतं, सॉइल लॉस म्हणजे किती सॉइल लॉस झाली तिथे, कारण रनऑफमुळे सॉइल पण होते, सॉइल सोबत येते किती लॉस झाली आणि रनऑफ तुमचा कमी किती झाला, बरोबर आहे, हे बघणं आवश्यक आहे. यासाठी तुम्हाला हा चेन डिटेक्शन फार महत्वाचा आहे. त्याच्यानंतर रिझर्वायर असेसमेंट तुम्ही सांगितलं तुम्हाला इस्टिमेशन, हे आम्ही नियर अबाउट 2005 मध्ये एक मी पब्लिश केलेलं आहे, लिंगन मक्की रिझर्वायरचा जर्नल ऑफ इंडियन सोसायटी, बरोबर, याच्यामध्ये तुम्हाला भेटेल डिटेल. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला डिटेल मिळेल. तसे मी जे सांगितले नियर अबाउट पूर्ण देशामध्ये 500 रिझर्वायर झाले आणि सायंटिस्ट बिंग सायंटिस्ट ऑफ नॅशनल ऑफ बायोलॉजी आम्ही 25 रिझर्वायर केले आणि मायसेल्फ मी याच्यामध्ये 5 रिझर्वायर एक्सक्लुझिव्हली बी केलेले आहे. त्याच्यामध्ये पहिली स्टेज स्टडी होती जी की तुंगभद्रा रिझर्वायर मध्ये हा जो तुम्हाला सांगितलं ना की गव्हर्नमेंट ऑफ म्हणजे इंडियाचा प्लॅन होता हा, त्याच्यामध्ये त्यांनी सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या माध्यमातून 500 सगळ्या याच्यामध्ये आणि 25 रिझर्वायर आम्हाला NIH ला सांगितलं होतं, बरोबर, नॅशनल टेक्नॉलॉजी. त्याच्यामध्ये हा रिझर्वायर आहे, हा पूर्ण येतो. आता हे बघा, हा रिझर्वायर मध्ये FRL लेवलवर खरंच कोणी जाईल का बोर्ड घेऊन, आहे ना, पाहिल्यानंतर त्याची म्हणजे त्या सर्वे टीम तर पहिलेच यासाठी ही जी टेक्निक आहे ही टेक्निक फार महत्वाची आहे. याच्यासाठी तुम्हाला करायचं काय आहे, तर याच्यामध्ये बघा काय केलं आम्ही, पहिली स्टेप म्हणजे सॅटेलाइट डेटा. तसं मी म्हणा ना की तुम्हाला असं आहे टेम्पोरल रिझोल्युशन, म्हणजे एवढा मोठा डेटा घेतला, 22 सप्टेंबरचा घेतला, 6 डिसेंबरचा, 31 डिसेंबर, जानेवारी, फरवरी, एप्रिल, एवढा डेटा घेतला. ILS 1D डिस्ट्रिक्ट सॅटेलाइट रो आणि पार्क एवढा डेटा आम्ही प्रोक्यूर केला, तो NRC म्हणून, बरोबर. तुम्हाला ही स्टडी करायची असेल तर असा डेटा प्रोक्यूर करावा लागेल. तुम्हाला आता रिझर्वायर सेडिमेंटेशन अनालिसिस करायचा आहे, जो आपला की मेन सब्जेक्ट आहे या FDP मध्ये, बरोबर आहे, रिझर्वायर सेडिमेंटेशन. तर याच्यामध्ये तुम्हाला एवढा डेटा प्रोक्यूर करावा लागेल. त्याच्यानंतर हा जो आहे ना इलिव्हेशन एरिया कॅपॅसिटी, हा जो ओरिजिनल आहे ना हा सगळ्या डॅमवर आहे. कोणतं डॅम घ्या, डॅमची अथॉरिटी तुम्हाला इलिव्हेशन एरिया कॅपॅसिटी टेबल असतोच. कारण जेव्हा तो म्हणतो ना की आज एवढा डॅम भरलेला आहे, त्याचा अर्थ काय करतो तो की ह्या इलिव्हेशनवर किती आहे कॅपॅसिटी 64 आणि याची लाईफ स्टोरेज कॅपॅसिटी किती आहे, त्याचा किती पर्सेंटेज भरलेला आहे डॅम, तसं सांगतो आपल्याला, बरोबर. आणि जर सांगतो की डॅम एवढा भरलेला आहे, तर इलिव्हेशन एरिया कॅपॅसिटी, परंतु ही ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम कमी होते. कारण काय, सिल्टेशनमुळे. मग ते आपल्याला रिवाइज करणं आवश्यक आहे. तर यासाठी ही मेथॉडॉलॉजी फार महत्वाची आहे. त्याच्यामध्ये बघा आता हा डेटा घेतला मी, NIR बँड सांगितलं तुम्हाला, है ना, NIR बँड मध्ये वॉटर बॉडी पूर्ण ऍब्झॉर्ब करते वॉटर. हा NIR बँड घेतला, क्लिअर आहे तुम्हाला, बघा याच्यामध्ये तुम्ही छोटे छोटे सुद्धा असं डिमार्केट करू शकता. याच्यामध्ये तुम्हाला क्लॅरिटी आली, बरोबर. हा NIR बँड घेतला, नियर इन्फ्रारेड तुंगभद्रा 22 सप्टेंबरचा. त्याच्यानंतर करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज डिफरन्स वेटनेस इंडेक्स, नॉर्मलाइज डिफरन्स वॉटर इंडेक्स किंवा वेटनेस इंडेक्स हा काढला आहे. हा बँड रेस्ट्रिंग मध्ये काढता येईल आपल्याला. बँड रेस्ट्रिंग केला आपण, काढलं, आणि या पद्धतीचं बघा आता काय झालं, म्हणजे या पूर्ण याच्यामधून वॉटर बॉडी जे असेल तरी पण याच्यामध्ये हे पिक्सल्स राहिले, हे एडिटिंग करायचे, हे छोटे छोटे वॉटर बॉडी. त्याच्यामध्ये काय एरिया जास्त दाखवू शकतात, ते छोटे छोटे जे आहेत ना, आहे ना, तुमचा जो वॉटर स्प्रेड एरिया याच्यामध्ये जास्त येतो, मग याला पण एडिट करून याला काढून टाकायचं, पूर्ण काढायचं त्याचं. मग तुम्हाला क्लिअर कट आला की किती वॉटर स्प्रेड एरिया आहे. कोणत्या दिवशीचा, 31 डिसेंबर 2002चा, बरोबर, हा वॉटर स्प्रेड एरिया झाला. म्हणजे तुम्हाला त्या दिवशीची काय माहित आहे, इलिव्हेशन माहित आहे, वॉटर स्प्रेड एरिया माहित आहे त्या दिवशीचा, बरोबर झाला. एक अशा पद्धतीने तुम्हाला किती आहे, 8 इमेज आहे, तर प्रत्येक इमेजची या पद्धतीने करायची आहे.
मग तुम्हाला काढल्यानंतर माहित पडेल की या पद्धतीने तुम्ही काढलं सगळं रिअल इम्पॅक्ट वन. आणि शेवटी तुम्ही एक कंट्रोल जनरेट करता वेगवेगळ्या जे 8 आहेत त्याचा. आणि हा जो आहे हा तुम्ही कंट्रोल जनरेट करता या पद्धतीचा. हा कंट्रोल बरोबर. हा कंट्रोल सगळ्या वेगवेगळ्याची जनरेट झालेला आहे. त्याच्यामध्ये हे बघा आता किती क्लिअर कट आहे एवढा. म्हणजे हा झाला कॅपॅसिटी कर्व्ह आहे ना. कॅपॅसिटी कर्व्ह केव्हाची झाली हे 2002 ची. आणि जेव्हा डॅम बनला होता तेव्हाचा आहे कॅपॅसिटी कर्व्ह. तर प्रत्येक कॅपॅसिटीवर दिलेलं आहे. या इलिव्हेशनवर एवढी कॅपॅसिटी आहे, या इलिव्हेशनवर एवढी कॅपॅसिटी आहे. आपली रिवाईज पण झालेली आहे. मग रिवाईज कमी झाली कशामुळे झाली? सिल्टेशन. तर टोटल किती झाली सिल्टेशनमुळे कमी ते आपल्याला काढता येईल. या पद्धतीनं काढून शेवटी जो तुमचा आहे हे 2-3 रिझर्वायरच्या केस स्टडीज आहेत. त्या तुम्हाला शेवटी असं काढता येईल कॅपॅसिटी लॉस किती झाली ड्यू टू सेडिमेंटेशन. लाईव्ह कॅपॅसिटी किती होती, सर्व्हे मध्ये किती आली, म्हणजे एवढी कॅपॅसिटी एवढीच जर होती एवढी कमी झाली. मग हे किती झाली ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम 52 वर्षात कमी झाली. म्हणजे रेट ऑफ सिल्ट डिपॉझिट किती झालं, प्रत्येक वर्षात किती झालं. या पद्धतीत तुम्हाला हा पूर्ण डेटा देऊन मग मला अनालिसिस करता येईल. रिझर्वायर सेडिमेंटेशन रेट किती आहे आणि किती सेडिमेंटेशन झालेलं आहे, तुमची कॅपॅसिटी किती रिड्यूस झाली आहे. तर तुम्ही अथॉरिटीला सजेस्ट करू शकता की झालेली कमी झालेली कॅपॅसिटी तुमचं रिअलोकेशन झालेलं आहे. तुमचं किती कोणाला पाणी द्यायचं सगळं झालं रिझर्वायर आणि कॅपॅसिटी कमी झाली. मग कसं करणार आहे ना. मग त्याला तुम्हाला मग रिअलोकेशनचा प्रपोजल देता येईल. त्याला रिअलोकेशन करायची गरज काय. त्यासाठी हा तुम्हाला फार महत्वाची केस स्टडी आहे. ठीक आहे. अशी म्हणजे क्लॅरिटी झाली ना. थोडंसं फास्ट जात आहोत कारण काय मला वाटतं तुम्ही सगळे मला 1 वाजेपर्यंत टाइम दिलेला होता. तुम्ही सांगितलं नाही मला. तुम्ही टाइम दिला तुम्ही दिवसभर बोलत बसेल. त्याच्यावरही तुम्हाला म्हणजे पूर्ण एक ए टू झेड कसं करता येईल स्टेप टू स्टेप. तिसरा आहे हा तुम्हाला ड्रॉट मध्ये सुद्धा करता येईल. ड्रॉट कार्यक्रम याच्यामध्ये आपल्याकडे आहे ना मेकॅनिझम जे आहे ना आपल्या महाराष्ट्रात नाही आहे. महाराष्ट्रामध्ये मेकॅनिझम काय आहे फक्त ऍग्रिकल्चर ड्रॉट विषय आहे. परंतु कर्नाटकामध्ये खूप चांगला मेकॅनिझम आहे. ड्रॉट डिक्लेरेशन करताना ते सॅटेलाइट डेटाचा वापर करतात. त्यांच्याकडे ड्रॉट मॉनिटरिंग सेंटर आहे डीएमसी म्हणून आहे. तर ड्रॉट मॉनिटरिंग करत असताना ते काय करतात प्रत्येक महिन्याला ते ड्रॉट इंडेक्स काढतात. तर ड्रॉट इंडेक्स काढताना नॉर्मलाइज डिफरन्स व्हेजिटेटिव्ह इंडेक्स एनडीव्हीआय. हा एनडीव्हीआय जो आहे ना एनडीव्हीआय म्हणजे काय तुमचं बँड रेस्टिंग आहे. बरोबर आहे. एनआयआर बँड मायनस आयआर बँड डिवायडेड बाय एनआयआर प्लस आयआर असा तो 4 बँडचा कॉम्बिनेशन आहे. आणि त्याच्यामध्ये बँड कॅल्क्युलेशन करून जीआयएस तुम्हाला ते करता येईल. तर या पद्धतीनं हा जो आहे हा एक मी स्टडी केलेला होता ड्रॉट अनालिसिस ऑफ दी मेहबूबनगर आणि अनंतपूर डिस्ट्रिक्ट. तर ड्रॉटची सिव्हिरिटी किती आहे आणि ड्रॉटचं ते याच्या वाईज कसं आहे म्हणजे तुमच्या तालुका वाईज सिव्हिअर ड्रॉट त्याच्यात मॉडरेट ड्रॉट नॉर्मल ड्रॉट आहे ना. त्याच्यामध्ये तालुका वाईज किंवा ब्लॉक वाईज ड्रॉट हे केलेलं होतं. हा पण स्टडी तुम्हाला बिंग द सिव्हिल इंजिनियर तुम्ही पण हा चांगला करू शकता. त्याच्यानंतर आहे तुमचं कंजंक्टिव्ह यूज किंवा जर तुमचा कमांड एरिया आहे कमांड एरियामध्ये सॅलिनिटीचा प्रॉब्लेम फार आहे प्रत्येक ठिकाणी. तर सॅलिनिटी मॅपिंग सुद्धा तुम्हाला करता येईल त्यानुसार. तर सॅलिनिटी मॅपिंग जे करताय टीडीएस लेवलवर तुम्हाला अशा पद्धतीचे मॅप जनरेट करतात. सॅलिनिटी डोंट बेस्ड डाऊन ईसी व्हॅल्यू आणि बेस्ड डाऊन टीडीएस व्हॅल्यू. बरोबर. अशा पद्धतीने सॅलिनिटी मॅपिंग आहे तुम्ही जीआयचा वापर करून सॅलिनिटी मॅपिंग करू शकता. बरोबर. या पद्धतीने टीडीएस व्हॅल्यूवर सॅलिनिटी मॅपिंग. त्याच्यानंतर कमांड एरियामध्ये तर खूप मोठं चांगलं आहे तुम्हाला. म्हणजे आजकाल कमांड एरिया सगळे डिजिटाईज होत आहे. परंतु जर तुम्ही जुने बघितले ना आपल्या रेकॉर्डच नाही डिपार्टमेंटला काहीच नाही भेटत. कमांड एरिया कुठं तर म्हणजे इव्हन तो मायनस गायब आहे फील्डमध्ये. मायनस कुठे आहे तिथं लिहिलेलं आहे त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये. तिथं फील्डवर जाऊन पाहत मायनस नाही. फील्ड चॅनल तर शेतकरी फार नांगरून टाकलेले आहे. फील्ड चॅनल दिसत नाही तुम्हाला त्यांच्या रेकॉर्डवर. मग आता ते कसं करायचं त्यासाठी ही जी आहे ही मेथॉडॉलॉजी फार आहे. तर हा जो प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला सगळे बघा याच्यामध्ये मायनरचं त्याचे कमांड एरिया किती मायनरचा कमांड एरिया किती आहे मायनस कुठे कुठे आहे हे प्रत्येक मायनर तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल. हे सगळ्या मायनस टोटल. त्याच्यानंतर हा जो आहे बोर प्रोजेक्टचा घेतला होता तुमचा मॅप आहे एकदम गाव वाईज सर्वे नंबर वाईज तुम्हाला प्लॅनिंग करता येईल. बरोबर आहे. असे हे मायक्रो प्लॅन सुद्धा तुम्ही याच्यातून करू शकता. तर देर आर द ह्यूज नंबर ऑफ अप्लिकेशन. तर तुम्ही काय करा माहिती की मी जे सांगितलं आहे ना हा स्कोप आहे तुम्हाला तुमच्या स्टुडंटना तुमच्या रिसोर्सना. आणि हे प्रोजेक्ट जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला एक रिसर्च कॉम्पोनंट आहेच. तुम्हाला कदाचित यासाठी फंडिंग पण वेगवेगळ्या फंडिंग एजन्सी आहेत. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा आहे किंवा
इव्हन तर तुम्हाला ह्या पण फंडिंग MRSAT वगैरे हे पण करू शकता तुम्ही जर रिसर्च त्या पद्धतीने केलं तर, किंवा NRSC करू शकतो, DST करू शकतो, ICR मध्ये प्रोजेक्ट सबमिट करू शकता, त्यांच्या पण आहेत. देर आर द नंबर ऑफ फंडिंग एजन्सीज आहेत. तर तुम्ही तुमच्या PhDच्या स्टुडंटना सुद्धा कामाला एक देऊ शकता. हे PhD पण करू शकता, MTech पण करू शकता त्याच्यामध्ये. भरपूर अशा पद्धतीचं ते वर्क होऊ शकते. आय थिंक दिस इज इनफ. मला अजून म्हणजे कोणी हलून नाही राहिले का नाही म्हणून म्हटलं अजून सुरू करू का? झालाय का टाईम माझा? काय करायचं? हो पुरेपूर म्हणतात पुरेपूर झालं, भरपूर झालं आता. त्याच्यानंतर नको. तर थँक्यू व्हेरी मच. तुमचे काही डाऊट असेल तर कधी तुम्ही मला विचारू शकता. सर आपल्याकडे वाल्मीमध्ये एखादं आता डेमचा जो डेटा आपण युज करतो हो. SRTM डेम हो तो 2000 साली कॅप्चर केलेला हो आहे. हो 2024 साल बरोबर. आपल्या संभाजीनगरमध्ये तो पुरी हे चेंज करून टाकलेलं आहे त्यांनी नवीन याच्यामुळे त्याच्यामुळे. हो हो तर आपण ऍक्युरेसी कशी कन्सिडर करणार? कशाची? आता जे स्ट्रीम चॅनल नेटवर्क आपण काढतोय की जर का हर्सुल एरिया घेतले किंवा हा घेतले त्याच्यामध्ये काहीच नाही राहिलं. त्याचा प्रॉब्लेम आहे. आता चेंज डिटेक्शन मध्ये हाच प्रॉब्लेम आहे की ओरिजिनल डेटा पाहिजे. मग चेंज कशा काय? मग त्यासाठी तुम्हाला काही नाही. आता जो SRTM डेटा आहे की नाही हा केव्हापासून 2002 पासून आहे. हो ना. बरोबर आहे. पण तुम्हाला 89-90 चा डेटा घेऊन जर तुम्हाला जर काढता आलं ते. आता कसं डेटा घेणार? डेमचा डेटा तर SRTMच डाउनलोड करतो. हो लेटेस्ट मध्ये डेमचा डेटा नाहीच आहे. इव्हन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी SRTM तोही कुणीतरी दुसऱ्या कंट्रीनी करून दिलेला आहे. हो. आपल्या गव्हर्नमेंट का प्लॅन नाही करत डेम डेटा कलेक्ट करण्याचं? कारण की दर 6 महिन्याला वर्षाला आपली पूर्ण टोपोग्राफी चेंज होती. हो कारण की बिल्ड अप सेटलमेंटेशन बरोबर आहे. त्याच्यावर गव्हर्नमेंट का नाही करत? डेमचा डेटा का नाही कलेक्ट? ते काय गव्हर्नमेंटने ड्राईव्ह करायला पाहिजे. पण आता सध्या तर MRSAT त्याच्यावर करत आहे काम. आणि रिक्वायरमेंट जे आहे ना वॉटर WRD ची रिक्वायरमेंट आहे. आणि जो आता आपला प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना आहे का नाही याच्यामध्ये 3 मॅप मध्ये हा जो आहे ना हा फार महत्वाचा पार्ट आहे ड्रेनचा. ते आता पोटेन्शियल ट्रीटमेंट मॅप जे आहेत ना त्याच्यावर बेस्ड आहेत. तर आता ते काही काही ठिकाणी करत आहेत, वर्कआउट करतात ते. म्हणजे आता काय आहे की पूर्ण असा लार्ज स्केलवर होत नाही आहे, स्मॉल स्केलवर ते करत आहे. आता सेडिमेंटेशनचं आपण प्रॅक्टिकल बघितलं की तुम्ही डेम डेटा घेतला, पर्टिक्युलर वॉटर एरिया क्लिप केला. आता मी जर का आजची इमेज घेतली जायकवाडी डॅमची, डॅमचा डेटा माझ्याकडे कधीच आहे 2000 नाही 1989 मध्ये डॅम बनला तुम्ही म्हणताय. 2007 चा डेटा SRTM चा डेम घेऊन नका करू. हा जो मी मेथड केली आहे ना त्याने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मेथड केलेली आहे. याच्यामध्ये आपण SRT वरून ते कॅपॅसिटी करून डेव्हलप नाही केलेली आहे. आपण काय केलेलं आहे वॉटर स्प्रेड एरियावरून कॅपॅसिटी टेबल जनरेट केलेलं आहे रिमोट सेन्सिंग वरून. हा आपण तसं नाही केलं. आपण नॉर्मल NWDI इंडेक्स वापरून त्याच्यापासून केलेलं आहे. SRTM पासून नाही केलेलं आहे आपण. NWDI फक्त आपल्याला सरफेस एरिया एरिया भेटतो, व्हॉल्यूम नाही भेटणार. व्हॉल्यूम कसं काढतो आपण माहित आहे का? आपल्याला त्या दिवशीची इलिव्हेशन माहित आहे. इलिव्हेशन माहित आहे ना, वॉटर स्प्रेड एरिया माहित आहे, इलिव्हेशन माहित आहे, वॉटर स्प्रेड एरिया माहित आहे. बरोबर आहे. आपण कसं करतो कॅपॅसिटी टेबल मध्ये ज्या पद्धतीने आपण जो प्रिन्सिपायडल फॉर्म्युला वापरतो 2 एरियामधला कॅपॅसिटीला डिफरन्स तो प्रिन्सिपायडल फॉर्म्युला वापरून आपण मग त्याची कॅपॅसिटी डिझाइन करतो. आणि हे मेथड 500 आतापर्यंत 500 रिझर्वायरला लागू झालेली आहे. तुम्ही जे म्हणता ना की हे नका वापरू आणि ते करा डायरेक्ट, बरोबर आहे. डेप्थ मध्ये कसं करणार तुम्ही? डेप्थसाठी असतात. डेप्थसाठीच आपल्याला मल्टी डेटा जो आहे, मल्टी टेम्पोरल डेटा जो आहे ना तो घेऊनच त्याच्यापासून आपल्याला वेगवेगळ्या डेप्थला वेगवेगळ्या डेप्थला आपल्याला वेगवेगळं वॉटर स्प्रेड एरिया मिळतो. बरोबर. मी ते सांगितलं तुम्हाला बघा वॉटर स्प्रेड एरिया जो आहे का नाही तो वेगवेगळ्या डेप्थला आपल्याला मिळत असतो. बरोबर. आता हा तसा आहे. आता याच्यामध्ये सॅटेलाइट आपण हे घेतलेला आहे आणि ह्या प्रत्येक डेटला जे आपण प्रत्येक डेट घेतली आहे सॅटेलाइट डेटा पास याला आपल्याला काय मिळतं याच्यापासून आपल्याला वॉटर स्प्रेड एरिया मिळतो ना. आणि या डेटला रिझर्वायर लेवल दिलेले आहे, इलिव्हेशन दिलेलं आहे, वॉटर स्प्रेड एरिया म्हणजे EAC आपल्याला प्री डिवाइडेड फॉर्मॅट टाकता येते EAC. बरं ही मेथड ऍक्युरेट का बरं आहे? याचं कारण काय आहे? जे ओरिजिनल जे आहेत ना ओरिजिनल याच पद्धतीने केलेलं आहे. ओरिजिनल मध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे सर्वे जेव्हा करत असताना सेम रिझर्वायर लेवल त्यांनी म्हणजे हे केलेले आहेत
आणि याच्यावर कॅपॅसिटी कर्व जे आहेत ना ते काढून त्याने ते कॅल्क्युलेट केले प्रिन्सिपल फॉर्म्युलाने. सेम थिंग आपण इथं रिपीट करतो, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे तो आणि ही मेथड सारखी झाल्यामुळे आपल्याला जो डिफरन्स येत आहे, हा डिफरन्स कशामुळे येत आहे, तो हा सिलेक्शनमुळे होत आहे, बरोबर आहे. हे कळते. तुमच्या मेथडने गेला तर कदाचित ती मेथड वेगळी होती आणि ही मेथड वेगळी आहे. मग याच्यामध्ये अॅक्युरेसी कशी तुम्ही आयडेंटिफाय करणार की त्यावेळेस जे केलं होतं कॅल्क्युलेशन आणि हे मी आज करतो, हे कॅल्क्युलेशन जर वेगळं असलं तर कदाचित त्याच्यामध्ये जे इंटरप्रिटेशन आहे ते रॉंग होण्याची शक्यता आहे. म्हणून मला वाटतं तुम्ही त्या मेथडनं जाऊच नाही. बेटर वे गो दिस मेथड. आणि हे मेथड जे आहे ना ते आयडेंटिफाय होऊन म्हणजे आज नाही म्हटलं तरी सेंट्रल गव्हर्नमेंटला हे मेथड त्याला अप्रूव्ह झाले. त्यातलं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जा. तुम्ही जे त्याने जर केलं तर ते जे डेप्थ आहे ना त्याच्यामध्ये डेप्थ मध्ये जर प्रॉब्लेम झाला तर सगळंच चुकीचं होईलच आहे ना. तो वॉटर स्प्रेड एरिया चुकला ESC मध्ये आहे ना, इलिव्हेशन एरिया आणि कॅपॅसिटी, बरोबर आहे. ज्या पद्धतीने ओरिजिनल मध्ये काढलेल्या आहे त्याच पद्धतीने आपण आता वर्कआउट करतो. मॅथमॅटिक्स सर्वे मध्ये सुद्धा आपण असं करतो. मॅथमॅटिक्स सर्वे मध्ये काय करतो आपण, पूर्ण एरिया घेतो, ग्रीड फॉर्म करतो आणि प्रत्येक ग्रीडला डेप्थ काढतो. तुम्ही जसं म्हणतो डेप्थ इको साऊंडिंग, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा इको साऊंडिंग मध्ये सेडिमेंट असतं आणि इको साऊंडिंग मध्ये किती डेप्थ आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम आहे थोडासा, बरोबर आहे ना. एरर थोडा इको साऊंडिंग तो कसा देतो त्याच्यावर आहे. तो एरर सोडला, तो एरर खूप मोठा नाही, तो एरर सोडला तेवढा ते एरर कुठेतरी राहतो ऍक्सेप्टेबल लिमिट मध्ये, आहे ना. इव्हन जो तुम्ही हा जर घेतला तसा तुमचा जो आता डेम डिजिटल इनोव्हेशन मॉडल, बरोबर आहे, SRTM डेटा आहे ना, त्याच्यामध्ये सुद्धा तेवढा पर्सेंटेज आहे व्हेरिएशन. परंतु डोंट गो SRTM डेम, डोंट गो व्हाय आय एम सेइंग, बिकॉज पहिल्या वेळेस जी मेथड वापरली आहे ना तीच मेथड वापरली आणि आता वापरली तर जो डिफरन्स आहे ना तो अॅक्युरेसी मध्ये चांगला असेल. डिजिटल इनोव्हेशन त्याचा वापर करतात. हो, डेमचा वापर करतायत, पण मी ते काय म्हणालो की जसा आपण जेव्हा सर्वे केला की नाही पहिले तेव्हा सुद्धा आपण काय केलं होतं, वॉटर स्प्रेड एरियामध्ये कंट्रोल केलं होतं आणि इलिव्हेशन माहिती आहे आपल्याला, कंट्रोल माहित आहे, इलिव्हेशन माहित आहे आणि प्रिन्सिपल फॉर्म्युला वापरून आपण कॅपॅसिटी केली होती. याच्यामध्ये आपण काय करतो, सेम घेतो, आपल्याला इलिव्हेशन माहिती आहे, आपण फक्त काय करतो सॅटेलाइट इमेजवरून फक्त वॉटर स्प्रेड एरिया कॅल्क्युलेट करतो. आता वॉटर स्प्रेड एरिया तुमचं सेम लेवल आपण घेतो जे ओरिजिनल मध्ये आहे ते आणि सेम इलिव्हेशन टेबल आपण जनरेट करतो ESC टेबल, याच्यामध्ये प्रिन्सिपल फॉर्म्युला वापरतो. आता त्याच्यात तेच वापरलाय, याच्यात तेच वापरलाय. हा जो डिफरन्स आला म्हणजे समजा 4/1/2004 ला एवढ्या इलिव्हेशन मध्ये त्यावेळेस किती वॉटर स्प्रेड एरिया होता, आता किती येत आहे, हा जो डिफरन्स कशामुळे आला असेल तर सस्पेंडेड पार्टिकलमुळे. कारण हा सस्पेंडेड पार्टिकल लाईव्ह स्टोरेज मध्ये एक ग्रोथ करतो, त्याच्यात बसलेला आहे, बरोबर आहे, त्याच्यामुळे हा आलेला आहे. तर मग सेम आपण प्रोसिजर वापरतो तर इट विल गिव्ह ए बेटर रिझल्ट. आणि या पद्धतीने समजा गेलं तुम्हाला हा जो टेबल आहे ना शेवटी हा टेबल चांगला आहे त्या पद्धतीने जातं, त्याच्या पद्धतीने तुम्ही जे म्हणता ना तो प्रॉब्लेम आहे. मग त्यासाठी तो पहिलं तर नाही आहे ना, ओरिजिनल नाही, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड. आता 2002 मधून आता आता जर तुम्ही करतो म्हटलं तर ते पण आता तुम्हाला मिळणार नाही ते, आहे ना. पण त्याची गरज पण नाही यासाठी सेडिमेंट सर्वेसाठी. हा ते कशासाठी गरज आहे बघा, जसं आपल्याला मायक्रो प्लान करायचा आहे ना, SRTM डेटा 1 मीटरचा वगैरे ग्रीड आहे ना, तो बरा आहे. 30 मीटर भेटतं, बरोबर आहे. परंतु मायक्रो प्लान करायचा आपल्याला, बरोबर आहे, मायक्रो प्लान मध्ये तो ठीक राहील कारण आपल्याला मग वेगळी सर्वे करायची गरज पडणार नाही वॉटर शेड मध्ये. मला वाटतं तो पण रिसर्च कॉम्पोनंट आहे तुमचा, तो पण करू पहा. पण यांनी केलं तर बेटर राहील आणि खर्च काय खूप येत नाही यांनी पण. 10,000ची एक इमेज जर म्हटलं तर जास्तीत जास्त किती इमेज घेतो आम्ही, 90,000 1,00,000 रुपये खर्च येतो. 20 पर्यंतचे डेटा फ्री आहे, 5 मीटर रिझोल्यूशन पर्यंतचा डेटा फ्री आहे. हो, खाली आमचा चार्जेस डेटा डेटा फ्री आहे म्हणून म्हणता का, 5 मीटर पर्यंत फ्री झाला. हा तो एक आहे म्हणा डेटा. बरं याचा पण डेटा फ्री आहे, बरं याचा पण आहे ना, काही डेटा तुमचा याचा आहे याचा लँडसाइड सेंटिनल पण फ्री आहे. याचा जो आपला कोणता इस्रोचा किंवा CWCचा तो आहे, CWC डेटा फ्री आहे त्याच्यावर. CWC साईटवर गेलं ना तुम्हाला डेटा काही प्रमाणात फ्री मिळतो. इव्हन तो इस्रोच्या याच्यावर पण आहे, पण तोच भेटेल की नाही भेटेल फ्री, पण बेटर मग ते करत बसल्यापेक्षा 1,00,000 रुपये खर्च करा आणि करा
म्हणजे फ्री डेटा आहे की नाही हे बघावं लागेल तुम्हाला. 5 मीटरपर्यंत गव्हर्नमेंट 2023च्या स्पेस पॉलिसीनुसार. हा म्हणजे बघा, माझ्या काय म्हणायचं आहे की फ्री भेटलं तेवढं करा. म्हणजे इल्वी डेटा पण फ्री आहे ना, इल्वीचा तो वापरा, बेटर वे तो पैसे खर्च करण्यापेक्षा. आणि इल्वीचं जे आहे ना ते तुम्हाला मी म्हणजे ऍक्च्युली सरांनी म्हटलं होतं, परंतु ते आता इथल्याजवळ वेळ नसल्यामुळे अदरवाईज इल्वीस अशा प्रकारे एक सॉफ्टवेअर आहे की जो बघ हा इल्वीसचा सॉफ्टवेअर 3.11 व्हर्जन आहे आता, बरोबर आहे. हा सॉफ्टवेअर आहे, याच्यामध्ये सगळं दिलेलं आहे. तर इंग्लिश मध्ये ह्या कॅपॅबिलिटी भरपूर आहे यायच्या. बँड आहे त्यामध्ये, ते सगळे या पद्धतीनं त्याच्यावर तर मला जे तुम्हाला हँड साऊंड देता येतं ते 2 दिवस लागतात इंग्लिशवर. जस्ट त्या काल म्हणाले ते गांधी साहेब म्हणाले होते की इंग्लिशचं द्या म्हणून, आहे ना. पण इंग्लिशला आता एवढा वेळ नाही आपल्याजवळ, नाही तर हे इंग्लिशचं पूर्ण माझ्याकडे होतं ते की तुम्हाला काय काय वर्कआउट करता, म्हणजे जे तुम्ही क्लासिफाईड करता ना ह्याच्यामध्ये पूर्ण काम करायचं मला इंग्लिशमध्ये. आणि हे करत असताना ते जे आहे ना इंग्लिशमध्ये मी तुम्हाला मी शेअर करेन वाटलं तर. त्याच्यामध्ये स्टार्ट कसं करायचं, कसं ते कम्प्युटरवर येईल, ते इन्स्टॉल कसं करायचं, काय मेनू बार आहे, नेव्हिगेशन कसं करायचं, सॅटेलाइट इमेजिंग कशी आहे, ते नोट कशी करायची, ऑपरेशन कसं करायचं त्यामध्ये, ते कोणकोणते रा डेटा असा मिळेल तुम्हाला, जो तुम्ही एनआरसी कडून घेतला तशा पद्धतीचं तुम्हाला रा डेटा असेल. हा रा डेटामध्ये सॅटेलाइट इमेजिंग वेगवेगळे असतील त्याच्यानंतर व्हिज्युलायझेशन कसं करता याला, त्या पद्धतीने बघा हा डेटा असा याच्यात काय समजतं का तुम्हाला, काहीच नाही. सगळं सगळं टोल. आणि तुम्हाला जो एमआरसी कडून घेता लगेच तुम्हाला करता येईल. काय आहे, तुम्हाला लगेच ते अनालिसिस करावं लागेल. हा एक डेटा आहे, हा एक हे इमेज आहे. बघा आता जे एनआयआर जे इमेज म्हणालो तर मी एनआयआर इमेज ही, आता याच्यामध्ये क्लॅरिटी किती बघा, सगळे वॉटर बॉडीज तुम्हाला करता येईल. त्याच्यामध्ये एनडी वेग जो कंपोनंट आहे हे करून तुम्हाला त्या इमेज मध्ये किती वॉटर बॉडीज आहे हे पण करता येईल. हा डेटा घ्यायचा आहे. ह्या डेटामध्ये कन्फ्युजन खूप आहे, याच्यात काही समजणार नाही. हा डेटा जर बघितलं बरोबर, हा डेटा तुम्हाला जीआयएस मध्ये अनालिसिस करता येईल. आणि या पद्धतीनं हे जे आहे ना व्हॅल्यू वेगवेगळ्या जे मी सांगितलं हे डेटा जर केला तुम्हाला तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे क्रिएट करता येईल. मला जस्ट जिम्स दाखवतो की त्या पद्धतीत आहे, जे मी ऑलरेडी तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीने हिस्टोग्राम अनालिसिस वगैरे हे जे हिस्टोग्राम आहे त्या पद्धती हिस्टोग्राम भेटतात. सुपरवाइज क्लासिफिकेशन आहे, वेगवेगळ्या इमेजचे अशा पद्धतीची इमेज मिळेल तुम्हाला क्लासिफिकेशन. म्हणजे इथं काय तुम्हाला काय कशावर करायचं क्लिक, एक एक गोष्टी दिल्या स्टेप टू स्टेप, याच्यावर क्लिक करा म्हणजे आपण सांगतो ना म्हणजे याच्यावर क्लिक करा, मग याच्यावर क्लिक करा, याच्यावर क्लिक करा, असं सगळं दिलेलं आहे. हे ओपन होईल, डबल क्लिक त्याच्यावर करा, मग हे ओपन होईल. अशा पद्धतीने म्हणजे हँड्स आउट अशा पद्धतीने तुम्हाला ते भेटतो स्टॅटिस्टिक. हा स्टॅटिस्टिक्स मिळाला एडिट केलं तुम्ही, मग अशी इमेज घेतली, पिक्चर घेतले, मग त्याच्यात गेलं तुम्ही बरोबर. त्या सगळ्या पद्धतीत तुम्हाला शेवटी जे क्लासिफाईड इमेज आहे ना ते घेता येईल बरोबर. तर अशा पद्धतीत तुम्ही ते करू शकता. पण हा मला आता वेळ नाही म्हणजे तुम्हाला याच्यावर तुम्हाला 2 तास बसावं लागेल. थँक्यू व्हेरी मच. आय ट्राय टू कम्प्लीट मोस्ट ऑफ द पार्ट. पुन्हा काही डाऊट असेल तरी विचारा, किंवा मग माझा जो नंबर आहे तो घेऊ शकता 9665443845. 9665443845 व्हॉट्सअप नंबर आहे तो. डॉक्टर दिलीप दुर्गुडे. तसा मी प्लेस राहतो केव्हा कॉन्टॅक्ट करू शकता. हो तुम्ही हो राईट राईट हो 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 राईट राईट देऊ का ते याच्यात आहे हो बंद झाला प्लेस हे काढू का.
इथं करू? वेगळं फक्त आहे. मग इथं मी माझं नाव दोन्ही ऍप्लिकेशन मी शेअर केलेलं आहे प्रेझेंटेशन सरांकडून घेऊ घ्या. सगळं आहे ना ते मटेरियल तिथं दिलेले आहे तुम्हाला मटेरियल देतील म्हणजे कदाचित तुम्ही काही नोट नसेल केलं तर बरोबर. Yes. आणि याने नाही दिलं तुम्हाला सांगा मी देतो. तुम्ही जर नाही दिलं तर मी देतो. आता मी त्याला परस्पर 1 to 1 देतात त्याला. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much, sir. Your presence itself has enlightened us. I am sure all the participants have been greatly influenced and benefited by the efforts you have taken for this session. On behalf of Civil Department of DIMS, I express my gratitude and thankfulness towards you. With this, I conclude the session. All the participants may now proceed for the lunch break. Okay. I please welcome our Sarmal sir. Good afternoon, everybody. I will not take much of your time because everybody is eager to go to the lunch break. But it was whenever we just hear Dr. Dilip sir, so definitely every time we are getting the new insights from him. Because working in Valmi is the toughest job, and Valmi is our pioneer institute of Maharashtra, which is the one of the institute of the Maharashtra itself. And yesterday, sir, the visit of Valmi was also a quite good initiative taken by Dr. Gande sir and Dr. Pathan sir and his team. And thank you so much, sir. Definitely, whenever we are having any problem in processing our projects related to the GIS and remote sensing, definitely we'll reach to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Participants may proceed towards the lunch. We shall all gather at 2 p.m. for the next session.